Fine, am I audible? Guys, am I audible? I hope எல்லாருக்கும் கேக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். Yes, I am getting it. Yes, it is audible. Perfect. Okay. Okay, guys. So let's start. Okay. Good morning, everyone. என்னோட பேர் சலீம். No more introduction. ஆல்ரெடி நம்ம இந்த செயல் பேட்ச் பற்றி நிறைய பேசியாச்சு. ஆல்மோஸ்ட் லைக் பாஸ்ட் 2-3 டேஸாக இந்த செயல் பேட்ச் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடந்துட்டு இருக்கு. And you people also started slowly recognizing us and you started giving us support. So இன்னும் நான் உங்கள்கிட்ட நிறைய சப்போர்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Because like when there is a lot of crowd, when they are like accumulating, obviously what happens, like நாங்க கொடுக்கக்கூடிய content quality இன்னும் பெட்டரா கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணிட்டே like will even give the best. Already we are giving our best, but இன்னும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணும்போது like we will be like we have to justify this, right? So அந்த டைம்ல நாங்க இன்னும் பெஸ்டா கொடுப்போம்ன்ற ஒரு நம்பிக்கையோட like try to share this SEYAL batch as much as possible. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீட்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, lakhs and lakhs of students. ஓகே, ஸோ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே இந்த நீட் SEYAL பேட்ச் கண்டிப்பாக போய் சேரணும் அப்படின்றது என்னுடைய ஒரு ஆசை, ரைட்? ஃபைன் கைஸ். ஸோ SEYAL பேட்ச் யாருக்குன்னு தெரியும்? NEET2025 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கானது. ஓகே, நீங்கள் 12th படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, இல்லை நீங்கள் 12th முடிச்சுட்டு ரிப்பீட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, போத் கேன் அட்டெண்ட் திஸ். ஓகே, ஈவன் 11th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ உங்களுடைய பர்டிகுலர் டாபிக்ஸ் வரும்போது இதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். காட் இட்? ஃபைன் கைஸ். லைக் வித்வுட் வேஸ்டிங் டைம், நம்மளுடைய சோஷியல் மீடியா பேஜஸ், டெலிகிராம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க, Thinkerz Hub டெலிகிராம். ஸோ அதில் இந்த கிளாஸஸ் முடிஞ்ச எல்லா பிடிஎஃப் நோட்ஸுமே உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். ஸோ தட் ஆல் ஆஃப் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட், ரைட்? And moreover, like DPPs and test series வேணும் அப்படின்னாலும் please do contact us. Like we'll provide all the DPPs daily practice papers. என்னென்னைக்கு என்னென்ன டாபிக்ஸ் முடிக்கிறோமோ அதை பேஸ் பண்ணி DPPs கொடுக்குறோம். And as well as we also provide test series. So எல்லாமே வேணும் அப்படின்னா try to contact us. The contact number is 8189821112. 8189821112. இந்த நம்பருக்கு கால் ஆர் டெக்ஸ்ட் ஆர் வாட்ஸ்அப், வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ மோஸ்ட்லி ட்ரை டு சென்ட் அ வாட்ஸ்அப் மெசேஜ். ஓகே, ஸோ இதில் நீங்கள் பண்ணுற பட்சத்தில் உங்களுக்கு டிபிபிஸ் அண்ட் டெஸ்ட் சீரிஸ் எல்லாமே கொடுக்கப்படும். Got my point, guys? Like fine. So today we are going to continue the same topic, sexual reproduction in flowering plants. இது ஆக்சுவலா நம்மளுடைய third lecture. This is our lecture number 3. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 லெக்சர்ஸ்ல என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் லெக்சர்ல இந்த சாப்டருக்கான ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்.
then flower na enna, angiosperm na enna, adula enna essential parts irukku, non essential parts irukku, ellame nama discuss pannom. Then microsporogenesis adhe lecture la discuss pannom. Like if you wish, like first adiyum paathitu vaanga, no issues. Okay, so this is all getting recorded, so every time it is accessible. Okay, fine. And first session la nama microsporogenesis paathom, and second session la nama megasporogenesis paathom, even konjam pollination nama vande involve pannirundom. Got it? So today we are going to start the third session. I hope today I want to complete this chapter. Possibly mudinja kandipa inik mudichiruvom, illana like hardly one session will get into this. Got it, guys? Fine. So let's start. Innikana topic, sexual reproduction in flowering plants odia third lectures. Right, guys? Fine. So do share this to lot of people. Thirupi solren kedaiyadhu. Again, it is a motivation for us. Yeah. Thank you so much, guys. So let's start with this. So last class la nam actually pollination பத்தி பார்த்திருந்தோம். We studied about pollination. Pollination na enna? ஒரு மேல் ஃப்ளவர் இருக்கு, ஒரு மேல் ஃப்ளவர் இருக்கு, அதுக்கிட்ட என்ன இருக்கு, ஒரு ஆந்தர் இருக்கு. அந்த ஆந்தர் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, போலன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. காட் இட்? ஒரு மேல் ஃப்ளவர் இருக்கு, அதுக்கிட்ட ஒரு ஆந்தர் இருக்கு, அந்த ஆந்தர் போலன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இந்த போலன் எங்க வருதுன்னா ஒரு ஃபீமேல் ஃப்ளவர் கிட்ட இருக்கக்கூடிய பிஸ்டலுக்கு வருது. இந்த போலன் வருது. இதை நான் என்னன்னு சொல்றேன், பாலினேஷன் சொல்றேன். அப்போ இந்த மேல் ஃப்ளவர் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளவர் ரெண்டும் சேம் ஃப்ளவரா இருக்கலாம், இல்ல டிஃபரெண்ட் ஃப்ளவரா இருக்கலாம். ஓகே, இவங்க ரெண்டு பேரும் சேம் ஃப்ளவரா இருக்கலாம், இல்லனா டிஃபரெண்ட் ஃப்ளவரா இருக்கலாம். அதே மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் சேம் பிளான்ட்ல இருக்கலாம், இல்ல இவங்க டிஃபரெண்ட் பிளான்ட்லயும் இருக்கலாம். காட் இட்? அது எப்படினாலும் இருக்கலாம். காட் இட்? இன் தட் கேஸ் பாலினேஷன் நான் ரெண்டு டைப்பா பிரிச்சிருந்தேன். ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் பாலினேஷன், another one is cross pollination. One is self pollination, another one is cross pollination. ரெண்டா பிரிச்சிருந்தோம். Got it? Self pollination and autogamy சொல்றேன். Self pollination and autogamy சொல்றேன். Cross pollination allogamy சொல்றேன். Got it? Self pollination autogamy சொல்றேன், cross pollination allogamy சொல்றேன். அந்த கிளாஸ். Okay, fine. And இப்ப செல்ஃப் பாலினேஷன் ஆட்டோகேமினா என்ன? அதாவது சேம் பிளான்ட் அண்ட் சேம் ஃப்ளவர், சேம் பிளான்ட் அண்ட் சேம் ஃப்ளவர்ல ஒரு பாலினேஷன் நடக்குது. அதை நான் என்னன்னு சொல்றேன், ஆட்டோகேமின்னு சொல்றேன். வாட் இஸ் தட்? ஒரு ஃப்ளவர் இருக்கு. ஓகே, அந்த ஃப்ளவர்ல மேல் பார்ட் இருக்கு, அதே ஃப்ளவர்ல ஃபீமேல் பார்ட் இருக்கு. மேல் பார்ட்டோடைய போலன் என்ன பண்ணுது, ஃபீமேல் பார்ட்டுக்கு அனுப்புது. இப்போ இது எந்த ஃப்ளவர்ல நடக்குது, ஒரே ஃப்ளவர்ல. எந்த பிளான்ட்ல நடக்குது, ஒரே பிளான்ட்ல நடக்குது. அப்போ இதை நான் என்னன்னு சொல்றேன், செல்ஃப் பாலினேஷன் சொல்றேன். காட் இட்? அடுத்து கிராஸ் பாலினேஷன். கிராஸ் பாலினேஷன்ன்றது என்னது? ரெண்டு டைப்பா பிரிக்கிறேன். ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா கெய்டனோகாமி, one is geitonogamy, another one is xenogamy. Right? Geitonogamy na enna? Plant is same, but flowers are different. Plant is same, but flowers are different. Okay, ஒரே plant but ரெண்டு flowers இருக்கு. ஒரு flower வந்து male flower, இன்னொரு flower வந்து female flower. So male flowerல இருந்து pollen female flowerக்கு transfer ஆகுது. அப்போ இத நான் ஜெனடிக்கலி பார்க்க போனீங்கன்னா, இது என்னது, செல்ஃப் பாலினேஷன். ஜெனடிக்கலி பார்க்க போனா இது செல்ஃப் பாலினேஷன், பட் ஃபங்க்ஷனலி பார்க்க போனா இது என்னது, கிராஸ் பாலினேஷன். ஃபங்க்ஷனலி இட் இஸ் கிராஸ் பாலினேஷன். இது கெய்டனோகாமி. xenogamy-ன்றது என்னது, பிளான்ட்டும் டிஃபரெண்ட், ஃப்ளவர்ஸும் டிஃபரெண்ட். Got it? Plants are different, flowers are different. So அப்ப அத நான் என்னன்னு சொல்றேன் உங்களுக்கு, xenogamy அப்படினு சொல்றேன். Got my point? சரி. இப்போ இதுல செல்ஃப் பாலினேஷன், கிராஸ் பாலினேஷன். இதுல ஒரு பிளான்ட் எதை வந்து விரும்பி பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டா, பாலினேஷன்னா என்ன, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கேமெட்ஸ், மேல் கேமெட் இன்டு ஃபீமேல் கேமெட். ஓகே, மேல் கேமெட்டை ஃபீமேல் கேமெட் அனுப்புறது தான் நான் வந்து பாலினேஷன் சொல்றேன். இப்போ இதை பண்றது யாரு, பாலினேட்டர்ஸ். இதை பண்றது யாரு, பாலினேட்டர்ஸ்.
யார் யாரெல்லாம் சார் அந்த பாலினேட்டர்ஸ்? அவங்க வந்து ஒரு ஏபயோட்டிக் பாலினேட்டர்ஸா இருக்கலாம், இல்லைன்னா பயோட்டிக் பாலினேட்டர்ஸா இருக்கலாம். ஏபயோட்டிக் மீன்ஸ் நான் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் நான் லிவிங் சப்ஸ்டன்சஸ், ரைட்? லிவிங் பயோட்டிக்கா இருக்கிற பட்சத்துல லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸா இருக்கலாம். ஓகே, பட் இப்போ என்னுடைய கொஸ்டின் என்னன்னா, plant prefers which type of pollination? Plant எந்த type of pollination prefer பண்ணுது அப்படின்ற ஒரு question. Mostly plants prefer cross pollination. Answer என்ன? Mostly plants prefer cross pollination. Yes sir. Why? Okay, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. Let's imagine self pollination எங்க நடக்குது? Self pollination எங்க நடக்குது? ஒரு flower குள்ள நடக்குது. அந்த flower எப்படி இருக்கணும்? அந்த flower bisexual-ஆ இருக்கு and அந்த flower வந்து closed flower-ஆ இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. அந்த flower வந்து bisexual flower as well as அது வந்து closed flower. Closed flower-க்கு meaning அந்த word என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு? Cleistogamous ன்னு சொன்னேன். அந்த closed flower-உடைய பேர் என்னது? Cleistogamous. அதாவது ஒரு bisexual flower-ஆ இருக்கு. Bisexual-னா என்ன? ஒரே flower-ல both male and female ஆர்கன்ஸ் ரெண்டுமே இருக்கிறத நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பைசெக்சுவல் ஃபிளார்னு சொல்றேன். காட் மை பாயிண்ட்? ஓகே, அந்த டைம்ல அத வந்து நான் என்ன சொல்லலாம்? மோனோக்ளைனின்னு சொல்லலாம். see this is bit out of NCERT பட் இந்த வேர்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பைசெக்சுவல் நான் என்னன்னு சொல்றேன்? மோனோக்ளைனி அப்படின்னு சொல்றேன். அதாவது ஒரே ஃபிளார்ல ரெண்டு செக்ஸ் ஆர்கன்ஸும் இருக்கு அப்படின்னா அதை நான் பைசெக்சுவல் ஆர் மோனோக்ளைனின்னு சொல்றேன். அப்படி இருக்கு அண்ட் ஃபிளார் க்ளோஸ்டா இருக்கு. closed அப்படின்ற பொழுது அந்த flower குள்ள பாத்தீங்கன்னா let's imagine this is a flower and the flower is closed. The flower is closed and இந்த flower குள்ள இருக்கக்கூடிய male organ as well as the female organ ரெண்டு பேருக்கும் வேற ஆப்ஷனே இல்ல. they have to undergo only self pollination. cross pollination பண்றதுக்கான சான்சஸே இல்ல. ஃபைன், இது செல்ஃப் pollination உங்களுக்கு வேற ஆப்ஷன் இல்ல. இது closed flowerல. பட் இவங்களுக்கு வேற ஆப்ஷன் இல்ல. பட் கன்சிடர் இன்னொரு flower இருக்குமா? இன்னொரு flower இருக்கு which is open flower. ஓகேவா? இப்போ இவங்க கிட்ட லெட்ஸ் இமேஜின் இங்க ஒரு மேல் ஆர்கன் இருக்கு, இங்க ஒரு ஃபீமேல் ஆர்கன் இருக்கு. காட் இட்? இன்னொரு ஃபிளார் இருக்கு, இன்னொரு ஃபிளார் இருக்கு. இந்த ஃபிளார்லயும் பாத்தீங்கன்னா கன்சிடர் இங்க ஒரு ஃபீமேல் ஆர்கன், இங்க ஒரு மேல் ஆர்கன் இருக்கு. காட் மை பாயிண்ட்? இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருமே ஓபன் ஃபிளார்ஸ். ஓபன் ஃபிளார்ஸ்னா அவங்க நான் என்னன்னு சொல்றேன்? சாஸ்மோகேமஸ் ன்னு சொல்றேன். இவங்களை நான் என்ன சொல்றேன்? சாஸ்மோகேமஸ் ன்னு சொல்றேன் or I can also call it as open flowers. ஓகே, இப்போ இவங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குமா? ஒன்னு இவங்க ரெண்டு பேருமே பைசெக்சுவல் தான். ஓகே, அப்படின்னா இவங்களுக்குள்ளேயே அந்த செல்ஃப் பாலினேஷன் பண்ணிக்கலாம், இல்ல இவரு இங்க இருந்து அனுப்பலாம். got my point? ரெண்டு ஆப்ஷன், ஒன்னு செல்ஃப் பாலினேஷன் பண்ணிக்கலாம் இல்ல கிராஸ் பாலினேஷன் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் அவங்க யாரு? ஓபன் ஃபிளார். இப்போ இந்த ரெண்டுத்துல இந்த பிளான்ட்ஸ் எதை ப்ரிஃபர் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா the answer is they always prefer cross pollination. இது எதனால சார் அப்படின்னா to avoid inbreeding depression. Okay, to avoid inbreeding. So what is the answer? So let's write plants prefer pollination. Which type of pollination? Cross pollination. Why? To prevent inbreeding depression. அப்படின்னா என்னது சார்? inbreeding depression. அதாவது ஒரே கேமெட்ஸ், ஒரே ஜீன், ஒரே பிளான்ட் திருப்பி அவங்களுக்குள்ளவே அந்த ஒரு செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த ஜீனுக்கான வயபிலிட்டி அங்க குறையுது. ஜீனுக்கான அந்த வயபிலிட்டி குறையுது. ரொம்ப சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இமேஜின் ஒரு மேல் ஃபிளார் இருக்கு, ஒரு ஃபீமேல் ஃபிளார் இருக்குமா? ஓகே, இவங்க ரெண்டு பேரும் கிராஸ் பண்றாங்க. ஓகே, இவங்களுக்கு ஒரு கன்சிடர் ஒரு ஃபீமேல் ஃபிளார் பிறக்குது. ஓகே, they are getting a female flower. அப்ப என்ன பண்றாங்க? திருப்பி இந்த மேல் ஃபிளாரோட கிராஸ் பண்றாங்க. அப்ப இங்க கன்சிடர் ஒரு மேல் ஃபிளார் இருக்கு, திருப்பி இந்த ஃபீமேல் ஃபிளாரோட கிராஸ் பண்றாங்க, திருப்பி ஒரு ஃபீமேல் ஃபிளார், திருப்பி இந்த மேலோட. அப்போ பேரண்ட்ஸ்னு பாத்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடா இவங்களா தான் இருக்காங்க. காட் இட்? அப்போ இதுதான் நான் என்னன்னு சொல்றேன்? இதுதான் நான் இன்பிரீடிங் டிப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்றேன். இதை நான் என்ன சொல்றேன்னா இன்பிரீடிங் டிப்ரெஷன், ரைட்? ஓகே, அப்போ இவங்களுடைய ஜீனே தான் பாத்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடா வந்துட்டே இருக்கு. பட் அவங்களுடைய வயபிலிட்டின்றது ஒரு ஜெனரேஷனுக்கும் குறைஞ்சிட்டே இருக்கு. காட் இட்? அட் தட் டைம் நான் அதை என்ன சொல்றேன்? இன்பிரீடிங் டிப்ரெஷன் சொல்றேன்.
Got my point? சரி சார், இன்பிரீடிங் டிப்ரெஷன் யாருக்கெல்லாம் செட் ஆகும் சார்? அதாவது இன்பிரீடிங் ப்ராசஸ் யாருக்கெல்லாம் செட் ஆகும் சார்? ஓகே, இதை வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய பிளான்ஸுக்கு இது ஓகே. அதாவது எந்தெந்த பிளான்ஸ்லாம் இதுக்கு அடாப்ட் பண்ணிக்கும் சார் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி அந்த பிளான்ட் என்னவா இருக்கணும்? பைசெக்சுவல் பிளான்ட்டா இருக்கணும். ஓகே, அந்த பிளான்ட் என்னவா இருக்கணும்? பைசெக்சுவல். பைசெக்சுவலுக்கு நான் என்ன டேர்ம் சொன்னேன்? மோனோக்ளைனி. அந்த பிளான்ட் என்னவா இருக்கணும்? மோனோக்ளைனியா இருக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், அந்த பிளான்ட் ஹோமோகேமஸா இருக்கணும். ஓகே, அந்த பிளான்ட் ஹோமோகேமஸ், அதாவது சேம் டைம்ல கன்சிடர் both sex organs get matured. Both sex organs get matured. ஓகே, இதை வந்து நான் ஹோமோகேமஸ். ஸோ எந்தெந்த பிளான்ட்ஸ்ல இன்பிரீடிங்க்கு அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் தே ஆர் பைசெக்சுவல் தே அடாப்ட். அவங்க வேற ஆப்ஷன் இல்லை, ரைட்? அண்ட் அவங்க ஹோமோகேமஸா இருக்காங்க, பைசெக்சுவல் ஆஸ் வெல் அஸ் அவங்க எப்படி இருக்காங்க? கிளைஸ்டோகேமஸா இருக்காங்க. கிளைஸ்டோகேமஸ்னா என்ன? க்ளோஸ்ட் ஃபிளவரா இருக்காங்க. ஓகே, அப்போ அவங்களுக்கு வேற ஆப்ஷன் இல்லை, அவங்க இன்பிரீடிங் பண்ணி தான் ஆகணும், ரைட்? அண்ட் ஹோமோகேமஸா இருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ இவங்க பட் பாலினேஷனையும் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறாங்க. பட் பாலினேஷன்னா என்ன? அதாவது மெச்சூர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே பாலினேஷனும் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறாங்க. இது வந்து இன்பிரீடிங் டிவைசஸ்ன்னு சொல்லலாம், இல்ல அடாப்டேஷன் டு இன்பிரீடிங்னு சொல்லலாம். பட் இத பிளான்ஸ் பண்றாங்களா அப்படின்னா, டூ பிளான்ஸ் ப்ரிஃபர் அப்படின்னா இல்ல, பிளான்ஸ் இதை ப்ரிஃபர் பண்றது இல்ல. ஐ ஹோப் திஸ் ஒன் இஸ் கிளியர் கைஸ். நான் என்ன உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன்? செல்ஃப் பாலினேஷன், கிராஸ் பாலினேஷன் ரெண்டுத்துல பிளான்ஸ் எதை ப்ரிஃபர் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மோஸ்ட்லி கிராஸ் பாலினேஷன். எதனால? டு அவாய்ட் இன்பிரீடிங் டிப்ரெஷன். இன்பிரீடிங் டிப்ரெஷன்னா என்ன? சேம் பிளான்ட், சேம் பேரண்ட், சேம் ஜீன், ரிப்பீட்டடா செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷன் நடந்துட்டே இருக்கும்போது அந்த ஜீனுக்கான வயபிலிட்டி அங்க குறையுது. Got it? இதனால அந்த பிளான்ட்ஸுக்கு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ப்ரிஃபரபிள். பட் வேற ஆப்ஷன் இல்ல, அவங்க இன்பிரீடிங் டிப்ரெஷனை அடாப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும்னு சொல்றேன். எந்த கண்டிஷன்ல? இந்த 3 கண்டிஷன்ல. If it is a bisexual flower as well as cleistogamous, அவங்க பைசெக்சுவலாவும் இருக்காங்க, ஒரே ஃபிளவர்ல 2 ஆர்கனும் இருக்கு, as well as அவங்க எப்படி இருக்காங்க? அவங்க க்ளோஸ்டு ஃபிளவரா இருக்காங்க, வேற ஆப்ஷனே இல்ல, they have to adapt. செகண்ட், அவங்க ஹோமோகேமஸா இருக்கணும். ஓகே, அவங்க ஏன்னா ஒரே, இப்போ அவங்க வேற ஆப்ஷன் இல்லை, வேற பாலினேஷன் பண்றதுக்கு ஆப்ஷன் இல்லை. அப்போ ஒரே டைம்ல 2 பேருமே மெச்சூர் ஆகணும். யாரு? மேலும் மெச்சூர் ஆகணும், ஃபீமேலும் மெச்சூர் ஆகணும். அப்பதான் வந்து அந்த சீட் செட்டிங் அப்படின்றது நடக்கும். காட் இட்? அதுவும் அவங்க பண்ணி ஆகணும். அண்ட் பட் பாலினேஷனும் அவங்க பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும். காட் இட்? ஸோ இந்த 3 கண்டிஷனை நான் உங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லலாம்? இன்பிரீடிங் டிவைசஸ் சொல்லலாம். இதை நான் என்னன்னு சொல்லலாம்? இன்பிரீடிங் டிவைசஸ் ஆர் அடாப்டேஷன் ஃபார் இன்பிரீடிங் டிப்ரெஷன் சொல்லலாம். பட் ஆனா பிளான்ஸ் இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கொன்றீங்களா? நோ. அப்ப பிளான்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? இதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக they undergo outbreeding devices. Got it? Inbreeding depression prevent பண்றதுக்காக ஓகே அவங்க எடுத்து கொண்டு போறது என்னது? outbreeding devices. I hope this one is clear. So outbreeding devices அப்படின்றது ஒண்ணும் இல்ல, it is to enhance cross pollination. இது என்ன பண்றாங்க? இங்க என்ஹான்ஸ் பண்றாங்க. கிராஸ் பாலினேஷனுக்காக இவங்க இதை அவங்களே தயாரிச்சுக்கிறாங்க. தட் இஸ் கால்ட் as enhancing. Got it? கிராஸ் பாலினேஷனுக்காக. I hope this one is clear. Just take a small note. Yes guys, fine. Everything is going on good? Is that live is perfect? Yes. Okay, done. It is good. Going on. Yes. Okay, done. It is good. Going on. Fine guys. அடுத்து இப்போ இந்த கிராஸ் பாலினேஷன் பத்தி பேசுறேன். ஓகேவா? ஃபைன். ஸோ கிராஸ் பாலினேஷன் நான் என்னன்னு சொன்னேன் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி. கிராஸ் பாலினேஷன்னா என்ன? கிராஸ் பாலினேஷன் இஸ் நத்திங் பட்
allogamy. Okay. Self pollination என்ன சொன்ன, autogamy சொன்ன, cross pollination allogamy சொல்றேன். இப்போ இவங்க எல்லாருமே outbreeding devices ரொம்ப ப்ரிஃபர் பண்றாங்க because to prevent self pollination. அப்போ இவங்க என்ன மாதிரியான பிளான்ட்டா இருக்கணும் அப்படின்னா what are all the steps they have to take? அவங்க மோனோக்ளைனியா இருக்க கூடாது, டைக்ளைனியா இருக்கணும். அவங்க எப்படி இருக்கணும்? டைக்ளைனியா இருக்கணும். செல்ஃப் பாலினேஷன்ல நான் என்ன சொன்னேன்? மோனோக்ளைனினா என்ன? they are bisexual flowers. இங்க இவங்க என்னவா இருக்காங்க? யூனிசெக்சுவல் ஃபிளவர்ஸா இருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? there is no possibility of self pollination. பண்ணா cross pollination மட்டும் தான் பண்ணி ஆகணும். that is called as diclining. ஓகே, அடுத்து இவங்க என்ன மாதிரி ஃபிளவரா இருக்கணும்? ஓபன் ஃபிளவரா இருக்கணுமா, க்ளோஸ்டு ஃபிளவரா இருக்கணும்? ஓபன் ஃபிளவர், which is called as chasmogamous flower. இவங்க என்ன ஃபிளவரா இருப்பாங்க? chasmogamous, which is open flowers ஆ இருப்பாங்க. ரைட்? அண்ட் இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டைகோகேமியா இருக்காங்க. ஓகே, they are becoming dicogamy. what is dicogamy? அங்க ஹோமோகேமின்னு சொன்னேன். ஹோமோகேமினா என்ன? at the same time ரெண்டு மேல் அண்ட் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன் ரெண்டு பேரும் மெச்சூர் ஆவறத ஹோமோகேமின்னு சொன்னேன். டைகோகேமி அப்படின்னா என்ன? மேல் அண்ட் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் mature at different time interval. Okay, so different time intervals la இவங்க ரெண்டு பேரும் மெச்சூர் ஆகுறாங்க. கன்சிடர் மேல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மெச்சூர் ஆகுதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. அத வந்து ப்ரோடாண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்றேன். அத நான் என்ன சொல்றேன்? ப்ரோடாண்ட்ரி, அண்ட்ரோஷியம். ஓகே, ப்ரோ பிரிமிட்டிவ், ஓகே, ஆர் ப்ரோ இனிஷியல் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ப்ரோடாண்ட்ரி. அதுவே ஃபீமேல் எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெச்சூர் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு பேரு புரோட்டோகைனி. அதுக்கு பேர் என்ன? புரோட்டோகைனி. Got my point, guys? So இப்போ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்ல என்னதான் நடந்தாகணும்? கிராஸ் பாலினேஷன் தான் நடந்தாகணும். அப்போ இதை நான் அவுட் பிரீடிங் டிவைசஸ்னு சொல்லலாம். அண்ட் மோர் ஓவர் ஹெட்டிரோஸ்டைலி, நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஹெட்டிரோஸ்டைல், அதாவது மேலோடைய ஃபிலமெண்ட் லென்த்தா இருக்கட்டும், இல்ல ஃபீமேலோடைய ஸ்டைல் லென்த்தா இருக்கட்டும், டிஃபர் ஆகும். அதாவது ரெண்டு பேரும் ஒரே லெவல்ல இருக்காங்க, இல்ல ஆன்தர் மேல இருக்காரு, இப்ப கைனோஷம் கீழே இருக்கு அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி அங்க என்ன ஆன்தர் பறக்கும் பொழுது ஆப்வியஸ்லி டியூ டு கிராவிடேஷன் அது வந்து பிஸ்டல் மேல வந்து உட்கார சான்ஸ் இருக்கும். அப்படி இருந்தா அது என்ன ஆயிடும்? கிராஸ் செல்ஃப் பாலினேஷன் ஆயிடும். ஸோ அப்போ என்ன பண்றாங்க? அவங்களுடைய பொசிஷனையும் அவங்க டிஃபர் பண்ணி வைக்கிறாங்க, ஆஸ் வெல் அஸ் அவங்களுடைய லென்த்தையும் வந்து டிஃபர் பண்ணி வைக்கிறாங்க. இப்படிலாம் பண்ணும் பொழுது அதை நான் என்ன சொல்றேன்? ஹெட்டிரோஸ்டைல்னு சொல்றேன். ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் நத்திங் பட் outbreeding devices. Got it? இதுல இன்னொரு கண்டிஷன் இருக்குமா? என்னது சார்? கன்சிடர் அவங்க வந்து பைசெக்சுவல் ஃபிளவர். அவங்க என்னது? பைசெக்சுவல் ஃபிளவர். ஓகேவா? நான் இப்ப இதுல என்ன சார் பண்றது அப்படின்னா, பைசெக்சுவல் ஃபிளவர்னா மோஸ்ட்லி அவங்க செல்ஃப் பாலினேஷன் பண்ண சான்ஸ் இருக்கு, பட் தே டோன்ட் வாண்ட். அப்ப அந்த இடத்துல நான் என்ன பண்றேன்? ஐ அம் டூயிங் எமாஸ்குலேஷன். எமாஸ்குலேஷன்னா என்ன? ரிமூவல் ஆஃப் or cutting down of male anther. அப்ப நான் என்ன பண்ணிடுறேன்? அந்த இடத்துல அந்த ஃபிளவர்ல இருக்கக்கூடிய மேல் ஆந்தரை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ரிமூவ் பண்ணிட்டா இப்ப வேற யார் இருப்பா? வெறும் ஃபீமேல் தான் இருப்பாங்க. ஜஸ்ட் இமேஜின் திஸ் இஸ் த ஃபிளவர். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல் ஆந்தர் ஒன்னு இருக்கு, ஃபீமேல் கைனோஷியம் ஒன்னு இருக்கு. நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்த மேல் ஆந்தரை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கு பேர் என்ன? எமாஸ்குலேஷன். இப்ப அடுத்து என்ன பண்றேன்? எனக்கு தேவையான ஒரு மேல் ஆன்சர் கிட்ட இருந்து நானே அதை கொண்டு வந்து ஆட் பண்றேன். Got it? Okay, so மேல் ஆன்சர் கிட்ட இருந்து ஒரு போலனை கொண்டு வந்து இங்க சேர்க்கிறேன். சேர்த்துட்டு இங்க கன்சிடர் இன்னொரு மேல் ஆன்சர் இருக்காரு. ஓகே, அவரும் இங்க கொண்டு வந்து சேர்க்க ட்ரை பண்ணுவாரு. சோ அதனால என்ன பண்றேன்? அதுக்கு முன்னாடி இவங்களை நான் வந்து கவர் போட்டு மூடிடுறேன். இதுக்கு பேர் என்ன? பேக்கிங். இதுக்கு பேர் என்ன? பேக்கிங். இதையும் ஒரு டைப்பா சொல்லலாம் டு அவாய்ட்
செல்ஃப் பாலினேஷன். ஸோ இப்படிலாம் பண்ணி ஒரு பிளான்ட் என்ன பண்ற, ஒரு பிளான்ட் என்ன ஆக்சுவலாக இந்த ரெண்டுமே வந்து நம்ம மேனுவலாக பண்ணுறது, மீதி எல்லாமே வந்து நேச்சுரலாக நடக்கிறது. ஓகே, ஸோ இதோடைய மேஜர் கான்செப்ட் என்ன? டு ப்ரிவென்ட் இன்பிரீடிங் டிப்ரெஷன் as well as to prevent self pollination. I hope this one is clear guys, right? So இப்படி தான் வந்து உங்களுடைய pollination உடைய கான்செப்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. So what we have discussed so far, what is pollination, types of pollination, self pollination, cross pollination. So plants எதை ப்ரிஃபர் பண்றாங்க, செல்ஃப் பாலினேஷனா கிராஸ் பாலினேஷனா? மோஸ்ட்லி அவங்க கிராஸ் பாலினேஷன் தான் ப்ரிஃபர் பண்றாங்க because to avoid inbreeding depression. Got it? சரி, அப்படி இன்கேஸ் அவங்களால கிராஸ் பாலினேஷன் பண்ண முடியல சார், அவங்க செல்ஃப் பாலினேஷன் தான் பண்றாங்க சார் அப்படின்னா எப்படி அவங்க அதுக்கு அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்றதையும் சொன்னேன். இல்ல அவங்க கிராஸ் பாலினேஷன் பண்றாங்கன்னா எப்படி இன்பிரீடிங் டிப்ரெஷன் வந்து தப்பிக்கிறது அப்படின்றதையும் நான் சொன்னேன். ரைட்டா? அது அவுட் பிரீடிங் டிவைசஸ் சொன்னேன். ஸோ இப்படி தான் உங்களுக்கு பாலினேஷன் நடக்குது. Got my point guys? Fine. Let's move to the next topic that is called as pollinators. Right? Fine. So let's start. Next one is pollinators. Yaar ivanga pollinators? The one who carry pollination. Pollination நடத்துறவங்களுக்கு பேர் தான் என்னது? Pollinators. Right? இவங்க யாரா இருப்பாங்க? Let's imagine இவங்கள நான் ரெண்டு டைப்பா பிரிக்கிறேன்டா. ஓகேவா? ஒன்னு வந்து என்னது? ஏபயோட்டிக், இன்னொன்னு வந்து பயோட்டிக். ஓகே, ஏபயோட்டிக்ல நான் என்ன சொல்றேன்? ரெண்டு டைப் சொல்றேன். கன்சிடர் wind and water. Okay, wind and water. இதுல நிறைய பேர் வராங்க. Let's do bit later. Got it? Okay, இப்போ wind இருக்கு, water இருக்கு, biotic இருக்கு. இப்போ இதுல ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிறேன் பாருங்க. wind நான் என்ன சொல்றேன்னா anemophily ன்னு சொல்றேன். wind pollinators நான் என்ன சொல்றேன்? anemophily ன்னு சொல்றேன். water pollinators நான் என்ன சொல்றேன்? hydrophily ன்னு சொல்றேன். water pollinators I call it as hydrophily, and biotic pollinators entomophily ன்னு சொல்றேன். entomophily ன்னு சொல்றேன். mostly biotic நால யார் பண்ணுவாங்கன்னா insects தான். ஓகேவா? mostly actually entomophily ஓட actual term என்னது? insect. ஓகே, insects தான் வந்து entomophily பண்றது. அதாவது insects தான் the pollination பண்ணுது. Got my point? Right. So wind, water and biotic entomophily. Right? So இப்போ wind இருக்கிற பட்சத்துல எங்க நடக்கும் இது? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் விண்டா இருக்க பட்சத்துல எந்த மாதிரி பிளான்ட்ஸ்ல நடக்குமா? இது ஓபன் ஃபிளார்ஸ்ல நடக்குமா, க்ளோஸ்ட் ஃபிளார்ஸ்ல இந்த விண்ட் வந்து பாலினேஷனா இருக்குமா? ஆப்வியஸ்லி இது என்ன ஃபிளாரா இருக்கணும்? ஓபன் ஃபிளாரா இருக்கணும். ஓபன் ஃபிளாருக்கு என்ன பேர் நம்ம கொடுத்தோம்? சாஸ்மோகேமஸ். ஓகே, ஓபன் ஃபிளாருக்கு நம்ம என்ன கொடுத்தோம்? சாஸ்மோகேமஸ். ஓகே, ஓபன் ஃபிளார். அண்ட் இவங்க விண்ட் இப்போ ஆந்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா போலன் ரிலீஸ் பண்றாங்கடா. ஓகே, இப்போ இதை கொண்டு போய் சேர்க்கிற வேலை யாரோட வேலை? விண்டோட வேலை. விண்ட் வந்து என்ன பண்ணும்? லைக் அந்த போலன் வெயிட்லெஸ்ஸா இருந்ததுன்னா அதை கொண்டு போகும். இப்போ நீங்க ஒரு டஸ்ட் பார்ட்டிகல் இருக்கு, ஏன் டஸ்ட் வந்து நம்ம ஏர்ல வந்து சரௌண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு வெயிட் கிடையாது, ரொம்ப லெஸ் வெயிட். ஓகே, அப்ப அதே மாதிரி நான் இங்க என்ன சொல்றேன்? அந்த போலன் எப்படி எப்படிலாம் இருக்கணும்னு சொல்றேன் பாருங்க. இட் ஷுட் பி லெஸ் இன் வெயிட். It should be less in weight. Okay, அது ஒரு டஸ்ட் டைப்ல இருக்கணும், போலன் டஸ்டா இருக்கணும். and it should be non sticky ஆ இருக்கணும். it should be non sticky. எங்கேயோ போய் ஸ்டிக் ஆகுற மாதிரி கூடாது. it should be non sticky. ரைட்? இப்படிலாம் அந்த போலன் இருந்தா விண்ட் பாலினேஷன் ஈஸியா நடக்கும். ஸோ இப்போ இது எங்கெங்கெல்லாம் நடக்குது சார்? எக்ஸாம்பிள் கவ். எக்ஸாம்பிள் இப்படி எழுதிக்கோங்க. கவ். கவ், C for Camelina. Camelina, oxalis, viola. Camelina, oxalis, viola. So இந்த மூணு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சுக்கோங்க. இவங்க மூணு பேர் என்ன பண்றாங்க? They are chasmogamous flower and they undergo wind anemophily, wind pollination. Got it? Right. Next one என்னது? Water pollination. Let's imagine water pollination again நான் ரெண்டு டைப் கொடுக்குறேன்டா. water pollination. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா epihydrophily. One is epihydrophily. Another one is epihydrophily. இன்னொரு டைப் இருக்குமே. Just a minute guys, I forgot it.
சரி இப்போதைக்கு ஹைப்போ வச்சுப்போமா, ரைட்? Hypohydrophily, but I will give an exact term, but I am not sure as of now. Epi அப்படினா அதோட சர்ஃபேஸ்ல இருக்காது, ஓகேவா? Epi அப்படினா அதோட சர்ஃபேஸ்ல. Consider for example there is a water. Let's imagine this is water, right? Fine. Okay, water இருக்கு. இப்போ ரெண்டு flowers இருக்குமா, சாரி ரெண்டு plant இருக்கு. ஒரு plant சர்ஃபேஸ்ல இருக்கு, ஒரு plant சர்ஃபேஸ்ல இருக்கு. இன்னொரு plant எங்க இருக்கு? தண்ணிக்குள்ளே இருக்கு. இன்னொரு plant தண்ணிக்குள்ளே இருக்கு. சர்ஃபேஸ் வாட்டர் சர்ஃபேஸ்க்கு மேல இருக்கிறத நான் என்ன சொல்றேன்? எபிஹைட்ரோஃபிலின்னு சொல்றேன். ஏன்னா இப்போ இவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி பாலினேஷன் பண்ணலாம்? இவங்க ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர் பாலினேட் பண்ணலாம். they can undergo water pollination, also they can undergo wind pollination, also they can undergo biotic pollination. Possibilities are there, right? Okay, now அவங்களோட ஃபிளவர்ஸ் எங்க இருக்கு? வெளியில இருக்கு, ரைட்? அவங்க சர்ஃபேஸ் மேல இருக்காங்க, அப்ப ஈஸியா. பட் ஆக்சுவலா அவங்களுடைய மேஜர் கன்சர்ன் யாரு? வாட்டர். ஓகே, இப்போதைக்கு வாட்டர் தான். ஓகே ஃபைன். அதுவே இவங்கள பாருங்க, இவங்க எங்க இருக்காங்க? தண்ணிக்குள்ளதான் இருக்காங்க. அப்ப இவங்ககிட்ட என்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு? they have only one possibility. வாட்டர் மூலமா தான் அவங்க பாலினேஷன் பண்ணி ஆகணும், வேற ஆப்ஷனே இல்லை. got my point? சரி, யார் சார் இவங்க? எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோமா? Let's imagine this is called as Vallisneria. This is Vallisneria. Okay, இது எபிஹைட்ரோஃபிலிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா Vallisneria சொல்றேன். ஹைப்போஹைட்ரோஃபிலிக் Zostera ன்னு சொல்றேன். ஹைப்போஹைட்ரோஃபிலியோட எக்ஸாம்பிள் என்ன? Zostera. அதாவது தண்ணிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு சப்மர்ஜ்டு பிளான்ட். ஓகே ஃபைன். இப்போ Zosteraவா இருக்கிற பட்சத்துல ஆர் ஈவன் லைக் கன்சிடர் அவங்க வாட்டர் பேஸ்டா இருக்கிற பட்சத்துல இவங்களுடைய போலன் எப்படிலாம் இருக்கணும்னு பாருங்க. இவங்களுடைய போலன் எப்படிலாம் இருக்கணும்னு பாருங்க. போலன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எப்படி இருக்கணும்? லாங்கா இருக்கணும், இல்ல ரிப்பன் ஷேப்ல இருக்கணும். ஏன்னா இவங்க தண்ணியில இருக்காங்க. இப்ப இந்த போலனை கொண்டு போய் சேர்க்கிறது யாரோட வேலை? வாட்டர் கரண்ட். ஓகே, வாட்டர் வேவ்ஸ். பட் வாட்டர் வேவ்ஸ் ஷுவரா கொண்டு போய் சேர்க்கும் ஏதாவது கன்ஃபர்மேஷன் இருக்கா? நோ. அப்போ இவங்க ஒரு பெரிய ரிங் லெக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் போலன் லெக் ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தாங்கன்னா இவங்க போகும்பொழுது அதை அப்படியே வந்து அப்சர்வ் பண்ணிடுவாங்க. Got my point? So they should be long or they should be ribbon. Unwettable, அதாவது நனையக்கூடாது. அந்த போலன்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நனையக்கூடாது. யூஸ்வலா என்ன பண்றீங்க? ஜஸ்ட் இமேஜின் ஒரு பிளாஸ்டிக் பாலையும் ஒரு பேப்பர் பாலையும் நீங்க தண்ணியில போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. பிளாஸ்டிக் பாலையும் பேப்பர் பாலையும் தண்ணியில போடுறீங்க. எந்த பால் மிதக்கும்? பிளாஸ்டிக் பால். ஏன்னா அது ஈரமாகாது. Got it? அதாவது நனையாது. பட் அதுவே வாட்டர் பால் சாரி பேப்பர் பாலை நீங்க தண்ணியில போறீங்க, அது என்ன ஆகும்? அது டிசால்வ் ஆகி நனைஞ்சிரும். நனைஞ்ச உடனே கீழே போய் செடிமெண்ட் ஆகிடும். Got it? அப்ப என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய போலன் எப்படி இருக்கணும்? வெட் ஆகாம இருக்கணும். அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன்? அதுக்கு ஒரு ரெயின் கோட் போட்டு விடுறேன். ஓகேவா? அந்த ரெயின் கோட்டை நான் மியூசிலேஜினஸ் கவர்னு சொல்றேன். ஓகே, ஐ கால் இட் அஸ் மியூசிலேஜினஸ் கவர். அப்ப எனக்கு என்ன இருக்கு? போலன், வாட்டர் போலன், வாட்டர்ல பாலினேஷன், வாட்டர் மூலமா பாலினேஷன் நடக்கக்கூடிய அந்த பிளான்ட்ஸுக்கு போலன் எப்படி இருக்கணுமா? they should be in such a way. They should be long or ribbon in shape. They should be unwettable and as well as they should have a mucilaginous cover. So இது எல்லாமே வாட்டரோட இதுதான். Got my point? Fine. Zostera சொல்லியாச்சு, எபிஹைட்ரோஃபிலி அண்ட் ஹைட்ரோஃபிலி. இதுல இன்னும் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குடா. என்னதுன்னா ஜஸ்ட் இமேஜின் சில வாட்டர் பிளான்ட்ஸ் இருக்காங்களா, இவங்களுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் லில்லி. ஓகே, வாட்டர் பிளான்ட்ஸ் வாட்டர் லில்லி. ஓகே, அப்புறம் எக்கார்னியா. எக்கார்னியாவை நம்ம இன்னொன்னு சொல்லலாம்? வாட்டர் ஹயாசின்த்னு சொல்லலாம். வாட்டர் ஹயாசின்த்னு சொல்லலாம், ரைட்டா? இந்த ரெண்டு பேருமே பாத்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் பிளான்ட்ஸ். ஓகே, இங்க ரெண்டு பேருமே பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் பிளான்ட்ஸ். ஆனா இவங்க வாட்டர் மூலமா பாலினேஷன் பண்றது இல்ல. pollinators, who are the pollinators? Here there are pollinators which are biotic. இங்க யாரோட pollinators? Biotic. ஏன் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கல? Because water currentல there is no assurance for the pollination completion. Seed setting ஓட assurance அங்க கிடையாது எங்க வாட்டர்ல. Fine. சரி, ரைட்டா? சரி, in this case consider, இப்போ நான் உங்களுக்கு திருப்பி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறேன் பாருங்க. இந்த மூணு பேர்ல, அதாவது யார் யாரு? wind, water and biotic. இவங்க மூணு பேர்ல plants எதை prefer பண்ணுவாங்க? Again there is a question, right? What is the question?
which type of pollinators are preferred by plants? Which type of pollinators are preferred by plants? Consider அவங்க வந்து ஓபன் ஃப்ளாரா இருக்காங்க, கன்சிடர் அவங்க க்ளோஸ்டு ஃப்ளாரா இருக்காங்க. ஓபன் ஃப்ளாரா இருக்கிற பட்சத்துல அவங்க வந்து டெரெஸ்ட்ரியல்ல இருக்கலாம், இல்ல அவங்க வாட்டர்ல இருக்கலாம், தண்ணியில இருக்கலாம், இல்ல லேண்ட்ல இருக்கலாம். காட் இட்? அவங்க க்ளோஸ்டா இருக்கிற பட்சத்துல தண்ணியில இருக்கலாம், லேண்ட்ல இருக்கலாம், டெரெஸ்ட்ரியல் அண்ட் வாட்டர், வாட் இட் இஸ். பட் க்ளோஸ்டா இருக்கிற பட்சத்துல அவங்களுக்கு வேற ஆப்ஷனே இல்ல, பாலினேட்டர்ஸே தேவைப்படாது. Got my point? Because அவங்களுக்குள்ள தான் அது பண்ணி ஆகணும். This we have already studied. In case அவங்க ஓப்பனா இருக்காங்க, ரைட், அவங்க தண்ணியில இருக்காங்க அப்படின்னா again the question, அவங்க தண்ணியோடைய சர்ஃபேஸ்ல இருக்காங்களா இல்ல அவங்க தண்ணிக்குள்ள இருக்காங்களா? Are they epiஹைட்ரோஃபிலி or hypohydrophily? ஓகே, அவங்க தண்ணியோட சர்ஃபேஸ்ல இருந்தாங்கன்னா மோஸ்ட்லி they prefer to go biotic pollination. சர்ஃபேஸ்ல இருக்காங்கன்னா மோஸ்ட்லி அவங்க எதை ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்களா? biotic pollination. தண்ணிக்குள்ள இருந்தாங்கன்னா வேற ஆப்ஷனே இல்ல, அவங்க வாட்டரை தான் ப்ரிஃபர் பண்ணி ஆகணும். காட் இட்? சரி, டெரெஸ்ட்ரியல்ல இருக்காங்க, டெரெஸ்ட்ரியல்ல ஓப்பனா இருக்காங்க, இப்போ இவங்க எதை ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, லெட்ஸ் கிவ் அ क्वेश्चन. டெரெஸ்ட்ரியல்ன்ற போது வாட்டர் வராது, அப்போ ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு என்ன வரும்? wind or biotic pollination. இப்போ இந்த இடத்துலயும் அவங்க யாரை ப்ரிஃபர் பண்றாங்க? பயோட்டிக்கை தான் ப்ரிஃபர் பண்றாங்க. இங்கேயும் யாரை ப்ரிஃபர் பண்றாங்க? பயோட்டிக்கை தான் ப்ரிஃபர் பண்றாங்க. ஓகேவா? அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் பயோட்டிக் pollinators, like whichever plants undergo biotic pollination, they also prefer only biotic pollination. Got it? Fine. இப்போ இதுல ஒரு காமனான क्वेश्चन என்னன்னா, எல்லாரும் யாரை ப்ரிஃபர் பண்றாங்க? பயோட்டிக் பாலினேஷனை ப்ரிஃபர் பண்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா, there is an assurance for seed setting. This is the answer. There is an assurance for seed setting. அது என்ன சார் சீட் செட்டிங்? போலனை கொண்டு போய் பிஸ்டல் கிட்ட கண்டிப்பா நீ கொடுப்ப அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருந்தா நான் உன்கிட்ட கொடுப்பேன். காட் இட்? கன்சிடர் நான் ஒரு பிளான்ட், ஓகே, அண்ட் நான் வந்து என்னுடைய போலன், நான் ஒரு மேல் பிளான்ட், நான் வந்து என்னுடைய போலனை ஒரு ஃபீமேல் பிஸ்டல்கிட்ட கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ நான் வந்து எனக்கு 3 ஆப்ஷன் இருக்கு, விண்டு, வாட்டரு, பயோட்டிக், லிவிங் ஆர்கானிசம் சொல்லிட்டு. அப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, யாரு கன்ஃபார்மா கொண்டு போய் அங்க சேர்ப்பாங்கன்னு பாக்குறேன். அப்போ யாருக்கு இதுல ரிவார்டு கிடைக்குதுன்னு பாக்குறேன். அதாவது இப்போ நான் இதை கொண்டு போய் நீ கொடுன்னு சொல்லிட்டு விண்டுகிட்டே வாட்டர்கிட்டே கொடுக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு அதனால எதுவும் கிடைக்கிறது இல்லை. பட் பயோட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ரிவார்ட்ஸ் கிடைக்குது. ரிவார்ட்ஸ்னா அவங்களுக்கு தங்குறதுக்கு இடம் கிடைக்குது, அவங்களுக்கு தேன் கிடைக்குது, அவங்க முட்டை விடுறதுக்கு இடம் கிடைக்குது. they get a space to lay eggs. இதெல்லாம் அவங்களுடைய ரிவார்ட்ஸ். அப்போ அந்த ஒரு ரிவார்ட்ஸ்க்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க? கன்ஃபார்மா அதை கொண்டு போய் சேர்க்கிறாங்க. பட் வாட்டர் கரண்ட்ன்றது வேவ்ஸ்ன்றது எப்பவுமே இருக்காது, ரைட்? விண்ட்ன்றது பேஸ்ட் அகைன், ரைட்? இட் இஸ் கம்ப்ளீட் பயாஸ்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த டைம்ல இவங்க கிட்ட எனக்கு என்ன இல்லை, லைக் ஷியோர் ஷாட் அஷூரன்ஸ் இல்லை. பட் என்கிட்ட பயோட்டிக்ன்ற பட்சத்தில் என்கிட்ட என்ன இருக்கு? நீ இதை போய் கொடு, நான் உனக்கு கொண்டு கொடுத்துறேன். காட் இட்? there is a reward program is there. அப்போ எனக்கு அங்க என்ன இருக்கு? assurance are there. There is an assurance for my seed setting. So அதனால தான் most of the plants always prefer to go with biotic pollination. I hope guys this one is clear so far for you. Yes. Cool. Fine guys. So முடிஞ்சதா? Let's do next. இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா பயோட்டிக் பாலினேஷனை பத்தி பேச போறோம். Let's do. இப்போ பயோட்டிக் பாலினேஷன் யார் பண்றாங்க? பயோட்டிக் பாலினேஷன் யார் பண்றாங்க? Obviously insects பண்றாங்கன்னு சொன்னேனா. இப்போ பயோட்டிக் பாலினேஷன்ஸ் யார் பண்றாங்கன்னு பாருங்க. Who are the biotic pollinators? First, entomophily. Entomophily. First one is entomophily. யார் சார் இது? Insect. Insect மூலமா pollination நடக்குதுன்னா அதுக்கு பேரு entomophily. Got it? அடுத்து ornithophily. Next one is ornithophily with the help of birds. When birds undergo pollination, then it is called as
ornithophily. Chiropterophily. Chiropterophily யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா it is nothing but bats. Chiropterophily is nothing but bats. Malacophily. Next one is Malacophily. Malacophily யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா it is snails. Malacophily is nothing but snails. And Myrmecophily. Myrmecophily are done by ants. Okay, இன்னொருத்தர் இருக்காரு Ophiophily. Ophiophily இது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா snakes. Right? So அப்ப எனக்கு pollination insect மூலமா நடக்கலாம், bird மூலமா நடக்கலாம், like bat மூலமா நடக்கலாம், snail மூலமா நடக்கலாம், ant மூலமா நடக்கலாம், snakes மூலமாவும் நடக்கலாம். பட் ஆனா இது எல்லாமே பண்றத நான் என்னன்னு சொல்றேன் biotic pollination சொல்றேன். Okay, biotic pollinators, but இது எனக்கு ஒரு assurance என்ன கிடைக்குது, seed setting கான assurance கிடைக்குது. So always I prefer to go with biotic pollination. I hope this one is clear, guys. So with this our pollination topic is also getting over. I hope this one is clear. Right. So next we'll move with the next topic. இப்போ நம்ம என்னென்ன படிச்சிருக்கோம் பாருங்க. Microsporogenesis முடிச்சிட்டோமா? Microsporogenesis முடிச்சிட்டோமா? Right. And we also studied megasporogenesis. What is microsporogenesis? Production of pollen. What is megasporogenesis? Production of egg. இப்போ அந்த pollen எங்க வருது? egg கிட்ட வருது. அதை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறது வேலை யாருடைய வேலை? pollinators உடைய வேலை. அது பண்ற அந்த processக்கு பேர் என்ன? pollination. So இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம். ரைட்டா? இப்போ இந்த ஆந்தரை கொண்டு வந்து எக் கூட சேர்க்கணும். இப்போ அதோடைய கான்செப்ட் என்னன்னா pollen pistil interaction. It is called as pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction. Got it? ரொம்ப சிம்பிள் guys. Let's imagine pollen pistil interaction என்னன்னு சொல்லிட்டு பாருங்க. இது ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட். கன்சிடர் என்கிட்ட ஒரு பிஸ்டல் இருக்கு. ரைட்? என்கிட்ட ஒரு பிஸ்டல் இருக்கு. ஓகே, this is the pistol. Fine guys. ஓகே, இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு போலன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் உட்காருது. ஓகே, ஒரு போலன் எப்படி இருக்கும் யூசுவலா? லெட்ஸ் சே ஒரு போலன் எப்படி இருக்கும்னா நான் என்ன சொன்னேன், ஒரு வெஜிடேட்டிவ் செல் இருக்கும், ஒரு ஜெனரேட்டிவ் செல் இருக்கும்னு சொன்னேன்னா, ரைட்? லாஸ்ட் கிளாஸ்ல படிச்சிருந்தீங்கன்னா ஞாபகம் இருக்கும். Got it? So what I said, ஒரு போலன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்னர் பார்ட் இருக்கும் which is called as intine. அப்புறம் அதுகிட்ட அவுட்டர் பார்ட் இருக்கும். ஓகே, அவுட்டர் பார்ட் இருக்கும். அது நான் என்னன்னு சொல்றேன், எக்ஸைன். எக்ஸைனுக்கு மேல ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் யாரு? எக்ஸைனுக்கு மேல ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் யாரு? அவருக்கு பேரு ஸ்போரோபாலினின். அவருக்கு பேரு ஸ்போரோபாலின். It is covered by ஸ்போரோபாலின். ரைட்? எக்ஸைன் இருக்கு, எக்ஸைனுக்கு மேல ஸ்போரோபாலின் இருக்கு. எங்க ஒரு இடத்துல கேப் இருக்கோ இந்த இடத்தை நான் என்னன்னு சொல்றேன், இந்த இடத்தை நான் உங்களுக்கு ஜெர்ம் போர்னு சொல்றேன். I call this as germ pore. Got my point? இப்போ உள்ள இருக்கவங்க யாரு? ஒருத்தர் வந்து வெஜிடேட்டிவ் செல், இன்னொருத்தர் யாரு? ஜெனரேட்டிவ் செல். இன்னொருத்தர் ஜெனரேட்டிவ் செல். ஓகே, one is vegetative cell, another one is generative cell. இப்போ எத்தனை செல் இருக்கு மொத்தமா? ரெண்டு செல் இருக்கா? I call it as two cell stage. I call it as two cell stage. But two cell stage ன்றது யூசுவலா angiospermல எத்தனை percentage இருக்குன்னு சொன்ன? Usually this two cell stage is produced. Let's erase this as of now. இப்போதைக்கு வேண்டாம். Let's talk about this. Two cell stage mostly எத்தனை percentage இருக்கும்? Only 60% angiosperms கிட்ட இது இருக்கும். ரைட்டா? பட் எனக்கு இது தேவையா அப்படின்னா எனக்கு இது தேவையில்லை. பிகாஸ் டூ செல் ஸ்டேஜ் இருந்தா எனக்கு என்ன நடக்காது, அங்க சீட் ப்ரொடக்ஷன் நடக்காது. அப்ப எனக்கு அங்க என்ன தேவை, எனக்கு த்ரீ செல் ஸ்டேஜ் தேவை. த்ரீ செல் ஸ்டேஜ்ன்றது என்னது? ஒரு வெஜிடேட்டிவ் செல், ரெண்டு ஜெனரேட்டிவ் செல். ஒரு வெஜிடேட்டிவ் செல், ரெண்டு ஜெனரேட்டிவ் செல். இது இருந்தா நான் என்னன்னு சொல்றேன், இதை நான் என்ன சொல்றேன், த்ரீ செல் ஸ்டேஜ்னு சொல்றேன். எனக்கு இந்த மாதிரி எத்தனை பர்சன்டேஜ் கிடைக்குது? 40% angiosperms இது எனக்கு கிடைக்குது. பட் இதுதான் எனக்கு வேணும். Why? Because they only produce seed. அப்போ நான் கொண்டு வர போலன்
2 செல்லாவும் இருக்கலாம் 3 செல்லாவும் இருக்கலாம். ஓகே, 2 செல் அப்படின்றபோது நான் என்ன சொல்றேன், லைக் அவங்களுடைய அகைன் another type of mitosis will happen inside the pistil. Got நான் ரெண்டு கான்செப்ட் உங்களுக்கு சொல்றேன். Fine, got it. Let's imagine, let's say என்கிட்ட ரெண்டு pistil இருக்குடா. This is one pistil, this is one pistil and this is another pistil. Okay, ரெண்டு pistil இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ கன்சிடர் இங்க வந்து ஒரு போலன் வந்து உட்காருதுடா, இங்க ஒரு போலன் வந்து உட்காருது. இந்த போலன் லெட்ஸ் இமேஜின் ஓகே இப்படி இருக்கு. இப்போ இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெஜிடேட்டிவ் செல் ஒரு ஜெனரேட்டிவ் செல் இருக்கு. அப்ப இது எத்தனை செல் ஸ்டேஜ் இது? This one is called as 2 cell stage. This one is called as 2 cell stage, right? Okay, இப்போ இந்த 2 cell stage இருக்க பட்சத்துல என்ன ஆகுது? ஃபர்ஸ்ட் இந்த போலன் வந்து இங்க உட்காருது. இந்த இதுக்கு பிளேஸ் என்ன? இதுக்கு பேர் என்ன? ஸ்டிக்மா. ஃபர்ஸ்ட் போலன் கொண்டு வந்து உட்காருது. இதுக்கு பேர் தான் சீட் செட்டிங். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து சீட் வந்து உட்காரு, அதாவது சீட் செட்டிங்கான ஒரு ப்ராசஸ் ஃபர்ஸ்ட் நடக்குது, வந்து உட்காருங்க. இவருக்கு பேர் என்ன? ஸ்டைல். இவருக்கு பேர் என்ன? ஓவரி. ரைட்டா? இப்போ இந்த இன்டைன் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதாவது இதுல ரெண்டு பார்ட் இருக்கா. லெட்ஸ் ரைட் திஸ். இத வந்து நான் எக்ஸைன் சொல்றேன், இத வந்து நான் என்ன சொல்றேன்? இன்டைன் சொல்றேன். இப்போ இன்டைன் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் வாட்? இன்டைன் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் செல்லுலோஸ் பிளஸ் பெக்டின். இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் செல்லுலோஸ் பிளஸ் பெக்டின். இப்போ இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு போலன் டியூபை ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. வாட் does intine do? The intine is producing pollen tube. Very important, guys. It is going to produce pollen tube. Pollen tube formation is called as siphonogamy. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. What is pollen tube formation is called as siphonogamy. Production of pollen tube is called as siphonogamy. ரைட்டா? அது ஒரு போலன் டியூபா இருக்கலாம், நிறைய போலன் டியூபா இருக்கலாம், டிஃபர்ஸ். நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அடுத்து. ஓகே, இப்போ இந்த போலன் டியூப் ஆக்சுவலா என்ன ஆகுதுன்னா அந்த போலன்ல இருந்து அது ஜெர்மினேட் ஆகுது, அதாவது முளை கட்டுதுன்னு சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி என்கிட்ட ஒரு போலன் இருக்கு, அதுல இருந்து ஒரு முளை கட்டுது. காட் இட்? அதை தான் நான் என்ன சொல்றேன்? போலன் டியூப்னு சொல்றேன். இப்போ அது முளை கட்டணும்னா யூஸ்வலா நமக்கு என்ன தேவை? இப்போ உங்க வீட்டுல வந்து பச்சை பயிர் இருக்குப்பா, பச்சை பயிறு ஆர் சம் சன்னா ஆர் கிரவுண்டட் வாட் எவர் இட் இஸ், அது நீங்க எதுல போட்டீங்கன்னா முளை கட்டும்? தண்ணியில போட்டீங்கன்னா. அப்போ இங்க யாரு ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் இருக்காங்க? யார் இந்த ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் கொடுக்குறாங்க? வாட்டர். அப்போ இந்த ஜெர்மினேஷன் நடக்கிறதுக்கு யார் மெயின் ரீசன்? வாட்டர். ஃபர்ஸ்ட் இந்த போலன் டியூப் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு எனக்கு என்ன தேவை? வாட்டர் தேவை. அதுக்கப்புறம் இந்த டியூப் பர்ஸ்ட் ஆகாம யாருக்கிட்ட போய் சேரணும்? எக்கு கிட்ட போய் சேரணும். ஸோ அப்ப அதுக்கு நான் என்ன கொடுக்குறேன்? போரான் கொடுக்குறேன். அதுக்கு நான் என்ன கொடுக்குறேன்? போரான் கொடுக்குறேன். Got my point? அப்போ போரான் என்ன பண்ணுது? போரான் prevents from pollen burst. Prevents from pollen burst. So boron வந்து pollen bursting உடைய prevention prevent பண்ணுது. Right? Fine. So இப்போ இங்க கீழ யார் இருக்கா? Let's imagine. யார் இவரு? ஓவில். ஓகே, உள்ள ஒருத்தர் இருக்காரு, இவருக்கு பேர் என்ன? ஓவில். இவங்களுக்கு பேரு ஃபியூனிக்கல். ஞாபகம் இருக்கா? ரைட். ஓகே, சோ இப்போ இங்க உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன கிடைச்சிருச்சு? மெகாஸ்போரோஜெனிசிஸோட எண்ட்ல என்ன கிடைச்சது? நமக்கு உள்ள ஒரு எம்பிரியோ சாக் கிடைச்சது. எஸ் ஆர் நோ? we got an embryo sac. எம்பிரியோ சாக்ல என்ன இருந்தது? 3 செலாசல் எண்ட்ல 3 ஆன்டிபோடல் செல்ஸ் இருந்தது, நடுவுல ஒரு செகண்டரி நியூக்ளியஸ் இருந்தது, ஒரு நியூக்ளியே இருந்தது, அப்புறம் இங்க சென்டர்ல ஒரு எக் இருக்கு, பக்கத்துல ஒரு 2 சினர்ஜிட்ஸ், பக்கத்துல 2 சினர்ஜிட்ஸ். காட் மை பாயிண்ட்? இவங்கள தான் நான் என்ன சொல்றேன்? எம்பிரியோ சாக்னு சொன்னேன். கரெக்டா? இப்போ ஆக்சுவலா என்ன ஆகும்னா இந்த போலன் டியூப் ஓகே, இந்த போலன் டியூப் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் கெட்டிங் elongated and it is reaching through a micropylar end. In the open space na enna sonna micropylar end nu sonna. So just imagine this is micropylar end. So enna avudhu enakku enoda pollen tube micropylar end moolama ipo enga pogudhu? Egg kitta pogudhu. Got it? appo ulla yaar irukka? Ivarukku per enna?
இவருக்கு பேர் என்ன போலன் இவரு உள்ள வராரு are you getting my point சரி இவரு உள்ள வந்துட்டார் done fine ஆனா எனக்கு எத்தனை செல் ஸ்டேஜ் வேணும்னு சொன்னேன் 3 செல் ஸ்டேஜ் அப்படினா எனக்கு எத்தனை ரீஜெனரேட்டிவ் செல்ஸ் வேணும் 2 ரீஜெனரேட்டிவ் செல் வேணும் இப்போ எனக்கு இருக்குது ஒண்ணே தான் அப்போ செகண்ட் மைட்டோசிஸ் இங்க நடக்கும் got my point அப்ப எனக்கு எத்தனை போலன் கிடைச்சிருக்கு 2 போலன் கிடைச்சிருக்கு எங்க இந்த மைட்டோசிஸ் நடக்குது ஸ்டைல்குள்ள நடக்குது எப்போ இந்த ஸ்டைல்குள்ள மைட்டோசிஸ் நடக்கும் when the received pollen is 2 cell stage அப்போ என்ன ஆகும் மைட்டோசிஸ் செகண்டரி மைட்டோசிஸ் போலன் டியூபுக்குள்ள ஸ்டைல்குள்ள நடக்கும் அதாவது பிஸ்டலுக்குள்ள நடக்கும் got it இப்போ இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இவங்க இங்க வந்து கிராஸ் ஆகுறாங்க got my point இது actually இன்னொரு கான்செப்ட் fertilization as of now this is nothing but pollen pistil interaction I hope this one is clear guys அப்ப இதுவே அங்க நடந்தா எப்படி நடக்கும் யார் இருக்கா just imagine ஒரு செல் இருக்கு okay and enzymes are there உள்ள ரெண்டு ரீஜெனரேட்டிவ் செல்ஸ் இருக்கு உள்ள பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ரீஜெனரேட்டிவ் செல் இருக்கு இங்க ஒரு செல் இங்க ஒரு செல் அப்ப நான் இது எத்தனை செல் ஸ்டேஜ்னு சொல்றேன் இத I call it as 3 cell stage I call it as 3 cell stage அப்போ again இங்க என்ன ஆகும் எனக்கு pollen tube produce ஆகுமா யாருனால produce ஆகும் again the same people water plus boron right and pollen tube என்ன ஆகும் எனக்கு burst ஆகாம ஓவியல் கிட்ட வந்து சேரும் ஓவியல் கிட்ட வந்து சேரும் Are you clear with this? Right? This pollen tube will come and reach. Got my point? அப்ப உள்ள யார் வருவா இவர் ஒருத்தர் வருவாரா ஃபர்ஸ்ட் இவர் ஒருத்தர் உள்ள வந்துருவாரு and இங்க செகண்ட் மைட்டோசிஸ் தேவையே இல்லை because ஆல்ரெடி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க so அப்ப இந்த 3 cell stageல எனக்கு என்ன கிடைக்குது there is an absence of secondary mitosis but 2 cell stageல எனக்கு இங்க ஒரு mitosis தேவைப்படுது Are you getting my point? Okay. Secondary mitosis takes place inside the style in the case of 2 cell stage. Got my point, guys? Right? This is called as pollen pistil interaction. I hope this one is clear. Okay. இப்போ இந்த சைஃபனோகேமின் சொன்ன பாத்தீங்களா யூசுவலா பாருங்க சைஃபனோகேமின்றது என்னது pollen tube formation நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைஃபனோகேமின் சொல்றேன் in the case எனக்கு சிங்கிள் போலன் ஒரு போலன் டியூப் மட்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு one pollen tube okay one pollen tube if it is produced it is called as monosyphony it is called as monosyphony அதுவே எனக்கு many pollen tube ஒண்ணுக்கு மேல pollen tube எனக்கு கிடைச்சது அப்படினா அத நான் என்ன சொல்றேன் polysyphony ன்னு சொல்றேன் I call it as polysyphony got it சரி இப்போ क्वेश्चन என்னன்னா பாலிசைஃபோனி எங்க சார் இருக்கும் ரெண்டு ஃபேமிலில இப்படி நடக்குதுடா ஓகே ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ரேசி இன்னொன்னு வந்து குக்குர்பிட்டேசி இந்த ரெண்டு ஃபேமிலில எனக்கு இந்த மாதிரியான பாலிசைஃபோனி மல்டிபிள் டியூப்ஸ் ஆர் கெட்டிங் ப்ரொடியூஸ்ட் got it guys that's it so this is done pollen pistil interaction is also over fine guys I hope things are happening good புரியுது நினைக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் okay perfect so let's go down next so pollen pistil interaction முடிச்சாச்சு ஓகேவா அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் next we are going to talk about அந்த pollen tube வந்து ஓவியல்குள்ள வந்து சேருதுன்னு சொல்றேன்ல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓவியல் நான் ஆல்ரெடி என்ன சொன்னேன் anatropous ovule ன்னு சொன்னேன் yes or no it is called as anatropous ovule okay what is anatropous ovule anatropous ovule means like which is inverted got it most common type ன்னு சொன்னேன் right fine let's say imagine எனக்கு வந்து pollen tube வருதுமா okay let's imagine like இங்க எனக்கு pollen tube வருது இந்த pollen tube micropylar end மூலமாவும் வரலாம் okay டைரக்ட்டா chalazion end மூலமாவும் வரலாம் இல்ல integuments மூலமாவும் வரலாம் are you getting my point
ஒன்று எதில் மூலமாக வந்தது? மைக்ரோபைலர் எண்ட் வழியாக வந்தது ஒன்று. இன்னொன்று சலாசல் எண்ட் வழியாக வந்தது. தேர்ட் ஒன் இன்டெகுமெண்ட்ஸ் வழியாக வருது. 3 டைப். ஓகே, அந்த போலன் டியூப் எப்படினாலும் உள்ள வரலாம். ரைட்? மோஸ்ட் காமன் டைப் இஸ் porogamy. Most common type is porogamy. What is porogamy? The pollen tube which enters into an ovule through micropylar end is called as porogamy. இதை என்ன சொல்லலாம்? Chalazogamy சொல்லலாம். We can call this as chalazogamy. And இதை mesogamy சொல்றோம். We call this as mesogamy. Got my point, guys? That's it. So இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு லைக் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்ல முடியாது, பட் உங்களுடைய நீட் கொஸ்டின் பேப்பர்ல இதெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸா கொடுத்துட்டு சார்ட் அவுட் பண்ண சான்சஸ் இருக்கு. Got it? So அதனால லைக் we'll be moving across this. Fine. Let's do next thing. Okay. So pollen pistil interaction முடிச்சாச்சு. And next we are going to talk about fertilization. Okay, next topic another fertilization. What is fertilization? Fertilization is male pollen fused with female egg. இது ரெண்டுத்தையும் நான் சேர்த்து என்ன சொல்றேன்? Fertilization சொல்றேன். Right? Male pollen when it fused with egg, it is called as fertilization, fusion. Right? Okay. So இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, let's imagine ஒரு pistil வரையலாமா? Because இதுக்கப்புறம் fertilization எங்க நடக்க போகுது? Everything is going to happen inside a pistil. Let's draw a pistil bigger. Okay, right. இப்போ இதுல யார் இருக்கா? Fine. This is ovule. This is ovule. This is ovary. This is style. And this is stigma. Got it? Ulla yaar irukka? Ulla, let's imagine our embryo sac is there. Ulla yaar irukka? Embryo sac. Embryo sac la ethana cells? Mela 3 cells. What are all these cells called as? Antipodal cells. Right? நடுல 2 பேர் இருக்காங்க. இவங்களுக்கு பேர் என்ன? Polar nuclei, or it's also called as secondary nucleus. It's also known as secondary nucleus. Got it? And நடுல ஒருத்தர் இருக்காரு, அவருக்கு பேர் என்ன? Egg. அந்த egg கூட 2 பேர் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு பேர் என்ன? Synergids. Okay? Their name is called as synergids. Okay guys, இப்போ நான் 1 by 1 அதை erase பண்ணிட்டே வருவேன். ஸோ அதனால ஒழுங்கா பாருங்க. Okay, fine. இப்போ fertilization அப்படின்னா என்னன்னா, சிங்கிள் ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்தா எனக்கு ஆக்சுவலாக ஃபர்டிலைசேஷனோட வேலை என்ன? லாஸ்ட்டாக எனக்கு என்ன கிடைக்கணும்? எனக்கு சீடு கிடைக்கணும். இப்போ எனக்கு லாஸ்ட்டாக என்ன கிடைக்கணும்? சீடு கிடைக்கணும். அப்போ இங்க எத்தனை ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கணும்னு பாருங்க. எனக்கு இங்க டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கணும். அதாவது எனக்கு 2 டைம் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும். யார் யாரு கூட அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் போலனோட எக் சேரணும். ஃபர்ஸ்ட் போலனோட எக் சேரணும். போலனோட ப்ளாய்டி எக் என்ன, எக்கோட ப்ளாய்டி என்ன. அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்குது? ஒரு ஜைகோட் கிடைக்குது. அதை நான் 2n சொல்றேன். இது என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன். இது என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன். செகண்ட் ஃபர்டிலைசேஷன், இன்னொரு போலன் யாரோட சேருதுன்னா, போலார் நியூக்ளியோட சேருது. போலனுடைய ப்ளாய்டி n, போலார் நியூக்ளியோட ப்ளாய்டி 2n, இல்ல n+n கூட வச்சுக்கோங்க. ஓகே, 2n மொத்தமா சேர்த்து இவங்களை என்ன நான் சொல்றேன்? I call them as primary endosperm nucleus. I call them as primary endosperm nucleus, which is 3n. Got my point? அப்ப எனக்கு 2 ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கணும், டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கணும். நடந்தாதான் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? எனக்கு சீடு கிடைக்கும். ஃபைன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போமா? ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். லைக் we know like how the pollen will come and first settle.
ஓகே ஃபர்ஸ்ட் எப்படி போலன் வந்து செட்டில் ஆகும் தெரியும் and அந்த போலன்ல let's imagine அது வந்து 3 cell stage னு வெச்சுக்கோங்க okay let's imagine 3 cell stage got it the pollen which we are getting is 3 cell stage அப்படினா secondary mitosis தேவை இல்ல first யார் வந்துருவா எனக்கு pollen tube வந்துருவாங்க ஓகேவா சோ இப்போ இந்த pollen tube எங்க இருந்து உள்ள போகுது மைக்ரோபைல் எண்ட்ல இருந்து போகுது அப்ப இதுக்கு பேர் என்ன போரோகாமி ஓகேவா இதுக்கு பேர் என்ன போரோகாமி ரைட் சரி ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகுதுன்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு போலன் இருக்கா லெட்ஸ் இமேஜின் இவர் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இவர் என்ன பண்றாரு ஃபர்ஸ்ட் வராரு அப்படியே வந்துட்டே இருந்துட்டு யாரோட போய் ஃபியூஸ் ஆகுறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்கோட போய் ஃபியூஸ் ஆகுறாரு புரியுதா ஃபர்ஸ்ட் போலன் எங்க எனக்கு ஃபியூஸ் ஆச்சு எக்கோட போலன் அண்ட் எக் இப்போ இவருக்கு பேர் என்ன இந்த எக் இப்போ என்னவா மாறிடுச்சு egg has converted into zygote egg has converted into zygote அப்ப அந்த போலனை எக் கிட்ட கொண்டு போய் விடுறதுக்கான வேலை யார் பார்த்தாங்க சினர்ஜிட்ஸ் பார்த்தாங்க ஒரு சினர்ஜிட்ஸ் ஓகேவா அப்ப லெட்ஸ் இமேஜின் ஒரு சினர்ஜிட்ஸ் நம்ம எரேஸ் பண்ணிரோமா ஒரு சினர்ஜிட்ஸ் எரேஸ் பண்ணிரலாமா ரைட் ஒரு சினர்ஜிட்ஸ் காலி இப்போ பேக் பின்னாடி இன்னொருத்தர் இருக்காரா இவரும் வராரு இவர் வந்து எங்க போறாரு எக் கூட போக முடியாது பிகாஸ் ஆல்ரெடி எக் வந்து சைகோட்டா மாறிடுச்சு இப்போ அது எங்க போகுது போலார் நியூக்ளியோட போய் சேருது காட் இட் இதை யாரு கைட் பண்ணா இந்த சினர்ஜிட்ஸ் அவ்வளவுதான் ரெண்டு சினர்ஜிட்ஸும் காலி காட் இட் both the synergids are done synergids ஓட வேலை என்ன just to guide the pollen transfer got it அதாவது உள்ள pollen transfer கனெக்ட் பண்றதுக்கு synergids ஓட வேலை இருந்தது முடிஞ்சிருச்சு got it next let's imagine இப்போ இவங்க என்னவா மாறுனாங்க polar nuclei has got converted into pen என்ன primary endosperm nucleus it is called as primary endosperm nucleus got it சரிமா இது முடிஞ்சதா இப்போ next question அதாவது double fertilization முடிஞ்சிருச்சு இப்போ double fertilization முடிஞ்சிருச்சு ஓகே ஓகே இந்த zygote formation actually நான் என்னன்னு சொல்றேன் இந்த zygote formation நான் என்னன்னு சொல்றேன்னா I call it as syngamy let me write in another color so இப்போ இதுக்கு பேர் என்னது syngamy na என்ன fusion of two gametes is called as syngamy pollen egg ரெண்டு fuse ஆவறது syngamy னு சொல்றேன் zygote form ஆகுது ஓகேவா இவங்களுக்கு பேரு triple fusion ஓகே ஏனா எத்தனை பேர் fuse ஆவறாங்க இங்க ரெண்டு பேர் இங்க ஒருத்தர் மூணு பேர் fuse ஆவறாங்க இதுக்கு பேர் என்ன சொல்றேன் நான் triple fusion அப்படினு சொல்றேன் புரியுதா உங்களுக்கு ரைட் சோ fertilization double fertilization முடிஞ்சதுடா I hope this one is clear சரிமா இப்போ அப்படியே இதுலயே கண்டினியூ பண்ணிப்போமா இப்போ போலன் டியூபோட வேலை முடிஞ்சது அனுப்பி விட்டுருங்க அவரை காலி போலன் டியூப் காலி இவரோட வேலையும் முடிஞ்சது ரைட்டா போலன் வெளியில இருந்த அவருடைய வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு பிகாஸ் அவர் போலனை கொடுத்துட்டாரு அவ்வளவுதான் இப்போ வெறும் வந்து கேமெட்டோஃபைட் தான் அவரும் காலி ஓகே இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த எண்டை நான் செலாசல் எண்டுன்னு சொன்னேன்னா இந்த எண்டை நான் மைக்ரோபைலர் எண்டுன்னு சொன்னேன்னா ஓகே ஆக்சுவலா இதுல ஒரு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இவங்களுக்கு பேர் வந்து ஒருத்தருக்கு பேர் வந்து outer integument one is called as outer integument and உள்ள இருக்கிறதுக்கு பாரு inner integument னா என்ன integument is acting as a outer protective layers okay outer integument நான் testa னு சொல்றேன் inner integument tegmen னு சொல்றேன் நான் எப்படி ஞாபகம் வச்சுப்பேன்னா டெஸ்லா வந்து இந்தியாவோடது கிடையாது அவுட் சைட் கண்ட்ரியோடது அப்ப நான் அவுட்டர் இன்டெகுமென்ட் ஞாபகம் வச்சுப்பேன் டெஸ்டா ஆப்வியஸ்லி டெஸ்டா ஞாபகம் வந்தா நெக்ஸ்ட் ஒன் டெகுமென்ட் எனக்கு ஞாபகம் வந்துரும் ஓகே ரெண்டு இன்டெகுமென்ட்ஸ் சரி உங்களோட வேலையே இருக்கு ஆக்சுவலா நான் இப்போதைக்கு சொல்லல ஃபைனா ஓகே சோ நவ லெட்ஸ் டு இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா என்ன சொன்னேன் செலாசல் அண்ட் மைக்ரோபைல் எண்ட் ரெண்டுத்துல எந்த எண்ட்ல இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் டீஜெனரேட் ஆகும்னு சொன்னேன் எந்த எண்ட்ல இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் டீஜெனரேட் ஆகும்னு சொன்னேன் நான் செலாசல் எண்ட்ல இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த செலாசல் எண்ட்ல இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் எல்லாமே இப்போ என்ன ஆகுது பொறுமையா டீஜெனரேட் ஆகுது
பொறுமையா டீஜெனரேட். டீஜெனரேட்னா என்ன மீனிங்? அவங்கள யாருக்கும் ஃபுட்டா கொடுத்துட்டு போறாங்க. தே ஆர் பிகமிங் அ வெஜிடேட்டிவ் பார்ட். யாருக்கும் ஃபுட்டு கொடுக்குறாங்க. யாருக்கு தராங்க? பெண்ணுக்கு. அப்ப பெண்ணுக்கு என்ன தேவை? அதாவது பிரைமரி எண்டோஸ்பெர்ம் நியூக்ளியஸ்க்கு என்ன தேவை? நிறைய ஃபுட்டு தேவை. நிறைய ஃபுட்டு தேவை. ஓகே, எதனால அப்படின்னா ஏன்னா இவர் இப்போ டிவைட் ஆக போறாரு. காட் மை பாயிண்ட். இவர் தான் இப்போ நமக்கு ஆக்சுவலா குவாட்லிட்டனா மாற போறாரு. ஓகேவா? ஃபைன். அப்போ இவங்க எல்லாருமே காலிமா. லெட்ஸ் இமேஜின் ஆன்டிபோடல் செல்ஸ் காலி. இப்போ எனக்கு என்ன ஆச்சு? என்கிட்ட நிறைய 3n cells இருக்கு. What is 3n cells? 3n cells is nothing but pen. 3n cells is nothing but pen. Primary endosperm nucleus. இப்போ இவங்க எல்லாரும் இப்படி நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆகுறாங்களா? இப்போ இந்த கண்டிஷனை நான் என்னன்னு சொல்றேன்னா, இந்த கண்டிஷனை இந்த மொத்த கண்டிஷனை நான் இப்போ என்னன்னு சொல்றேன்? ஃப்ரீ endosperm, I call them as free endosperm nucleus. இப்போ இதுக்கு நான் பேர் என்ன சொல்றேன்? free endosperm nucleus ன்னு சொல்றேன். ஏன்னா எல்லாரும் ஃப்ரீயா இருக்காங்கல்ல, they are free out of that. ஓகே, அப்ப இத நான் என்ன சொல்றேன்? free endosperm nucleus ன்னு சொல்றேன். இப்போ இவங்க எல்லாரும் என்ன ஆகுறாங்கன்னா மொத்தமா ஒண்ணா சேர்ந்து ஒரு செல்லுலார் ஃபார்ம் பண்றாங்க. இவங்க எல்லாரும் ஒண்ணா சேர்ந்து என்ன ஆகுறாங்க? ஒரு செல்லுலார் ஃபார்ம் ஆகுறாங்க. அதாவது இந்த 3n எல்லாமே மொத்தமா சேர்ந்து ஒரு செல்லுலார் ஃபார்ம் பண்றாங்க. இப்போ இதுக்கு நான் என்ன பேர் கொடுக்கிறேன்? செல்லுலார் endosperm நியூக்ளியஸ். அதுக்கு பேர் நான் என்ன சொல்றேன்? செல்லுலார் எண்டோஸ்பெர்ம் நியூக்ளியஸ். முதல்ல என்னவா இருந்தது? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் போலார் நியூக்ளியஸ், செகண்ட் ஸ்டெப் பென், தேர்ட் ஸ்டெப் ஃப்ரீ எண்டோஸ்பெர்ம் நியூக்ளியஸ், ஃபோர்த் ஸ்டெப் செல்லுலார் எண்டோஸ்பெர்ம் நியூக்ளியஸ். புரியுதா உங்களுக்கு? சரி, அப்போ லெட்ஸ் இமேஜின் இவங்க எல்லாரையும் ஒண்ணா சேர்த்துருவோமா? இது எல்லாமே என்னது? Now this is becoming cellular endosperm nucleus. இப்போ இதுக்கு பேரு cellular endosperm nucleus. Got the point? அப்போ அந்த embryo sac ஓட ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ மாறிடுச்சா? முன்னாடி எப்படி இருந்தது embryo sac? 3 செல்ல antipodal cells, நடுவுல ஒரு polar nuclei, கீழ ஒரு egg, 2 synergids இருந்ததா? ரைட்? இப்போ பாத்தீங்கன்னா இங்க யார் இருக்கா? endosperm cell. அது என்னது? ஃப்ரீ கிடையாது, செல்லுலார். அதாவது எல்லாரும் கம்ப்ளீட் செல் ஆயிட்டாங்க. செல்லுலார் எண்டோஸ்பெர்ம் செல்ஸ். அண்ட் கீழே இப்போ யார் இருக்காங்க? ஜைகோட் பார்ட்னர் சைலண்டா இருக்காரு. ஓகே, அவருக்கு என்னன்னா அவர் டிவைட் ஆகிறதுக்கு அவருக்கு நிறைய ஃபுட் தேவை. பட் அவர் டிவைட் ஆகிறதுக்கு அவருக்கு நிறைய ஃபுட் தேவை. அப்போ அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஏன்னா இவர் என்னவா மாறிட்டு இருக்காரு? இவர் இப்போ செலாசல் எண்டு கிட்ட வந்துட்டு இருக்காரு. அப்போ இவர் என்னவா மாறிட்டு இருக்காரு? வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்டா மாறிட்டு இருக்காரு. அப்ப இவர் யாருக்கு ஃபுட்டா மாறிடுவா? ஜைகோட்டுக்கு இப்போ ஃபுட்டா மாறிடுவாங்க. ஐ ஹோப் திஸ் ஒன் இஸ் கிளியர், ரைட்? இப்போ இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இவங்க யாரு? நம்ம செல்லுலார் எண்டோஸ்பெர்ம் நியூக்ளியஸ் ஜைகோட்டுக்கு இப்போ ஃபுட் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. இப்போ ஜைகோட் இங்க டெவலப் ஆகாது, அதாவது பிரேக் ஆகாது. ஓகே, ஜைகோட் இப்போ இங்க பிரேக் ஆக போகுது. இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. லெட்ஸ் இமேஜின் திஸ் இஸ் ஜைகோட். இமேஜின் திஸ் இஸ் ஜைகோட். இது என்னது? ஜைகோட். இப்போ இந்த ஜைகோட் என்ன பண்ணுனா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹாரிசாண்டல் டிவிஷன் பண்ணும்டா. ஃபர்ஸ்ட் இது என்ன பண்ணும்? ஒரு ஹாரிசாண்டல் பிரேக் டவுன் பண்ணும். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் இது ஒரு ஹாரிசாண்டல் பிரேக் டவுன் பண்ணுது. காட் இட்? ஹாரிசாண்டல்னா எப்படி? இப்போ இதை நான் என்னன்னு சொல்றேன்னா இந்த செல்ஸை நான் பேசல் செல்லுன்னு சொல்றேன். இந்த செல்லை நான் என்ன சொல்றேன்? பேசல் செல்லுன்னு சொல்றேன். இதை நான் எபிக்கல் செல்லுன்னு சொல்றேன். எதை? கீழே இருக்கிறத நான் எபிக்கல். ஆக்சுவலா இவர் வந்து தலைக்கீழா இருக்காரு. புரியுதா உங்களுக்கு? அப்ப நான் ஸ்ட்ரெயிட்டா பார்த்தேன்னா மேல இருக்கவர் எபிக்கல் செல்லா இருப்பாரு, கீழே இருக்கவர் பேசல் செல்லா இருப்பாரு. பட் இவர் எப்படி இருக்காரு? தலைக்கீழா. அதனால இங்க இருக்கிறத நான் பேசல்னு சொல்றேன், இங்க இருக்கிறத எபிக்கல்னு சொல்றேன். புரியுதா உங்களுக்கு? ரைட்? இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பேசல் செல்ஸ் ஃபர்தர் டிவைட், இப்படி குட்டி குட்டியா ஹாரிசாண்டலா டிவைட் ஆகுது. குட்டி குட்டி ஹாரிசாண்டலா டிவைட் ஆகுது. அப்ப டிவைட் ஆக எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா அது எல்லாமே சேர்ந்து இப்படி நிறைய சஸ்பென்சார் செல்ஸா மாறுது. நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு? இப்படி நிறைய டிவிஷன் நடந்துட்டே போகுது. எல்லாமே பேசல் செல்ஸ் தான். எல்லாமே பேசல் செல்ஸ் தான். ஓகே, எல்லா பேசல் செல்ஸும் இப்ப என்ன பண்ணுது? ஒன்னொன்னா சேர்ந்து பிரேக் ஆகிட்டே இருக்கு. இப்போ இவங்க எல்லாரையுமே நான் என்ன சொல்றேன்? இவங்க எல்லாரையுமே நான் இப்போ சஸ்பென்சார் செல்லுன்னு சொல்றேன். இவங்க எல்லாரையும் இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்? சஸ்பென்சார் செல்லுன்னு சொல்றேன். இந்த பேசல் செல் எல்லாத்தையுமே இப்போ சேர்த்து நான் இன்னும் ஒண்ணா சொல்றேன்,
சஸ்பென்சார் செல்லுன்னு சொல்றேன். இப்போ இந்த சஸ்பென்சார் ஆர் பேசார் செல்லுல எந்த மாதிரியான பிரேக் டவுன் நடந்தது பாருங்க. இட் இஸ் அன் ஹாரிசான்டல் டிவிஷன். இட் இஸ் அன் ஹாரிசான்டல் டிவிஷன். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. சரி, எபிக்கல்ல எதுவுமே நடக்கலையே சார் அப்படின்னா, எபிக்கல்ல வெர்டிக்கல் டிவிஷன் நடக்க போகுது. எபிக்கல்ல என்ன ஆக போகுது? வெர்டிக்கல் டிவிஷன். ஓகே, ஸோ வெர்டிக்கல்னா இப்படி. இப்போ அவங்க ஒரு செல் என்ன பண்ணாங்க? 2 செல் ஆயிட்டாங்களா? அந்த மாதிரி என்ன ஆகும்னா 2 செல் 4 செல்லா மாறும். லெட்ஸ் இமேஜின் இவருக்கு ஒரு கிரீன் கலர் கொடுத்துருவோமா? ரைட், இவர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுக்காக இவர் வந்து கிரீன் கலர் கொடுத்துருவோம். லெட்ஸ் இமேஜின் இப்போ இவர் வந்து எபிக்கல் செல். காட் மை பாயிண்ட்? எபிக்கல் செல்ல யார் இருக்கா? என்ன மாதிரியான பிரேக் டவுன் நடந்தது? வெர்டிக்கல் பிரேக் டவுன் நடந்தது. 1 2 வெர்டிக்கல் பிரேக் டவுன் நடந்தது. ரைட்டா? அடுத்து என்ன ஆகுது? இன்னொரு வெர்டிக்கல், இதுல ஒரு வெர்டிக்கல் பிரேக் டவுன் நடக்குது, இதுல ஒரு வெர்டிக்கல் பிரேக் டவுன். இப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்குது? 4 செல் கிடைக்குது. காட் மை பாயிண்ட்? ஓகே, இப்படி இந்த செல்லோடைய நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகுதுடா. அது கெட்டிங் மை பாயிண்ட்? இப்போ இந்த எபிக்கல் செல்லோடைய சைஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அதோடைய செல் நம்பர்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. காட் மை பாயிண்ட்? இப்போ நான் இது என்னன்னு சொல்றேன்? குளோபுலார் எம்பிரியோன்னு சொல்றேன். இதுக்கு பேர் என்ன? குளோபுலார் எம்பிரியோன்னு சொல்றேன். புரியுதா உங்களுக்கு எப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு? குளோபுலார் எம்பிரியோ. இப்போ இந்த குளோபுலார் எம்பிரியோவே அடுத்து என்னவா மாறுதுன்னா ஒரு இப்படி மாறுது. புரியுதா? குளோபுலார் எம்பிரியோ இப்போ என்னவா மாறுது? ஒரு டார்பிடோ ஷேப் எம்பிரியோ, இல்லை இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹார்ட் ஷேப்டு எம்பிரியோன்னு சொல்றாங்க. இல்லை ஒரு பேசிக்காக பார்த்துக்கோங்க. லெட்ஸ் இமேஜின் ஒரு ஹார்ட் ஷேப்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. காட் இட்? இது என்னது? ஒரு ஹார்ட் ஷேப்டு எம்பிரியோ. லெட்ஸ் இமேஜின் இதுக்கு பேரு ஹார்ட் ஷேப்டு எம்பிரியோ. ரைட்டா? அடுத்து என்ன ஆகுது? இன்னும் ஃபர்தரா டெவலப் ஆகுது. இன்னும் ஃபர்தரா டெவலப் ஆகுது. It becomes horse shoe shaped embryo. இப்போ அடுத்து என்ன மாறுது? ஹார்ட் ஷேப் என்ன மாறிடுச்சு இப்போ? It becomes horse shoe shaped. இது வந்து ஆக்சுவலா டார்பிடோ ஷேப்டுன்னு சொல்றோம். ஹார்ஸ் ஷூ ஷேப்டு எம்பிரியோன்னு சொல்றோம். Got it? Let's write this. இதுக்கு பேர் என்ன? ஹார்ஸ் ஷூ ஷேப். ஹார்ஸ் உடைய ஷூ மாதிரி இருக்காமா. ஓகே, இட் இஸ் கால்ட் as horse shoe shape embryo. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னாச்சு? எனக்கு ஒரு ஜைகோட் இருந்தது. அந்த ஜைகோட் வந்து ஹாரிசான்டலா பிரேக் ஆச்சு. கீழே இப்போ இன்வெர்டராகவே பார்த்துக்கோங்க. கீழே இருக்கிறத நான் எபிக்கல்னு சொல்றேன், மேலே இருக்கிறத பேஸ்ன்னு சொல்றேன். ஓகேவா? இப்போ பேஸ்ல எல்லாமே என்னாச்சு? டிவைட் ஆகி எனக்கு வந்து ஒரு சஸ்பென்சார் செல்லா ஃபார்ம் ஆச்சு. இப்போ கீழே இருந்த எபிக்கல் செல் தான் இப்போ என்னவா மாதிரி இருக்கு? குளோபுலார் எம்பிரியோவா இருந்தது, அப்புறம் வந்து ஹார்ட் ஷேப்டு எம்பிரியோவா இருந்தது, இப்போ அது ஹார்ஸ் ஷூ ஷேப்டு எம்பிரியோவா மாறிடுச்சு. இப்போ பொறுமையா பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா இந்த செல்லுலார் எண்டோஸ்பம் இருந்தது பாத்தீங்களா? அந்த இடத்துல யாரு கவர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. அந்த இடத்துல இந்த எம்பிரியோ கவர் பண்ணிட்டு இருக்கு. காட் இட்? அப்போ பொறுமையா இப்படியே கவர் பண்ணி எனக்கு என்ன ஆயிடுது கடைசியா? ஒரு சீடு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. புரியுதா உங்களுக்கு? இப்போ லாஸ்டா எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? சீட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதுக்கு பேர் கொடுப்போமா? நடுவுல இருக்கிற இவருக்கு பேரு என்னது? எம்பிரியோனல் ஆக்சிஸ். இவருக்கு பேரு எம்பிரியோனல் ஆக்சிஸ். இவருக்கு பேரு எம்பிரியோனல் ஆக்சிஸ். இந்த கிரீன் கலர்ல இருக்கு பாத்தீங்களா? இவருக்கு பேர் இப்ப என்னது? காட்டிலிடன். இப்ப இவருக்கு பேர் என்ன? காட்டிலிடன். Are you getting my point? அப்போ இங்க மேல ஒருத்தர் இருக்காரு பாத்தீங்களா? அதாவது லெட்ஸ் இமேஜின் ஆல்ரெடி ஒரு டெஸ்டான் டிக்மன் சொன்ன பாத்தீங்களா? இவர் இருக்காரு பாத்தீங்களா? இவரு இதுக்கு ஒரு அவுட்டர் கவரிங்கா மாறிடுவாரு. Got it? அதே மாதிரி இன்னொரு அவுட்டர் கவரிங் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் இமேஜின் இன்னொரு அவுட்டர் கவரிங் இருக்கு. Let's imagine yellow color, right? இன்னொரு அவுட்டர் கவரிங் மாறி. அவ்வளவுதான், உள்ள சீட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு பாருங்க. ஓகே, அப்ப என்னாச்சு? இதை நான் என்னன்னு சொல்றேன்? அவுட்டர் இன்டெகுமெண்ட். அவுட்டர் இன்டெகுமெண்ட் என்னவா மாறிடுச்சு? எனக்கு அவுட்டர் சீட் கோட்டா மாறிடுச்சு. அவுட்டர் சீட் கோட்டா மாறிடுச்சு. இன்னர் இன்டெகுமெண்ட் என்ன மாறிடுச்சு? இன்னர் சீட் கோட்டா மாறிடுச்சு.
அப்போ இது என்னது? இது சீடு. சீடை சுத்தி என்ன இருக்கு? கவர், அவுட்டர் கவர், சீட் கோட் இருக்கு. காட் மை பாயிண்ட்? இப்படிதான் எனக்கு ஓவியில இருந்து சீட் ஃபார்மேஷன் நடக்குது. இது எல்லாமே யாருனால நடந்தது? இந்த டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன்னால நடந்தது. இப்போ இதுல எத்தனை காட்லிடன் இருக்கு? இங்க ஒரு காட்லிடன், இங்க ஒரு காட்லிடன், 2 காட்லிடன் இருக்கு. அப்ப இதை நான் டைகாட்னு சொல்றேன். இதை நான் டைகாட்னு சொல்றேன். புரியுதா உங்களுக்கு? ரைட்? அப்போ டைகாட் மோனோகாட் என்ன சார் அப்படின்னா அது சீடோடைய வேரியேஷன், சீடோடைய காட்லிடன் பேஸ்டு வேரியேஷன். புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ இப்படிதான் ஒரு சீட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. இதை உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஐடியா கிளியரா எடுத்துக்கோங்க. உங்களுடைய புக்ல வந்து காட்லிடனுடைய எம்ப்ரியோவுடைய டிஃபரன்சஸ்ன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜைகோட் இருக்கும், அதுக்கப்புறமா வந்து சஸ்பென்சார் அண்ட் பேசார் செல் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கும், அதுக்கப்புறமா அதுல இருந்து குளோபுலார் எம்ப்ரியோ வரும், அப்புறம் ஹார்ட் ஷேப்ட் எம்ப்ரியோ, ஹார்ஸ் ஷூ ஷேப்ட் எம்ப்ரியோ, இப்படி நிறைய எம்ப்ரியோஸ். அதுக்கப்புறம் கடைசியா மெச்சூர்ட் எம்ப்ரியோ. ஆக்சுவலா இதுதான் மெச்சூர்ட் எம்ப்ரியோ. காட் இட்? மெச்சூர்ட் எம்ப்ரியோல என்ன இருக்கும்? 2 காட்லிடன் இருக்கும், நடுவில் ஒரு எம்ப்ரியோனல் ஆக்சிஸ் இருக்கும். காட் இட்? இதை தான் நான் என்னன்னு சொல்றேன், இதை கடைசியா என்னன்னு சொல்லலாம்? ஐ கால் them as matured embryo. I can call them as mature embryo. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே எனக்கு எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு பாருங்க, அந்த ஓவியலுக்கு உள்ள. இப்போ ஓவியலே மொத்தமாக சீடாக மாறிடுச்சு. அப்போ இந்த ஓவரி என்ன ஆகும்? அடுத்து சுற்றி இருக்க அந்த ஓவரி என்னவா மாறும்? சுற்றி இருக்க ஓவரி எனக்கு ஃப்ரூட்டாக மாறிடும். இது ஃபுல்லாக என்ன ஆகுது எனக்கு? இட் ஆல் பிகம்ஸ் இன்டு ஃப்ரூட். அப்போ இந்த ஓவரி ஃபுல்லாக எனக்கு என்ன மாறிடுது? ஃப்ரூட்டாக மாறிடுது. Are you getting my point? Now seedல இருந்து fruit வந்துருச்சு. I hope this one is clear. இந்த diagram ஈஸியா புரியும்னு நினைக்கிறேன். Slowly திருப்பி ஒரு தடவை பாருங்க. This is very important and it is very easy as well. So with this actually I am winding up today. ஏன்னா இன்னைக்கு ரொம்ப ஹெவி ஆயிடுச்சு இல்ல? ஓகே, ஸோ ஆனால் மெஜாரிட்டி 80-90% சாப்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சுடா. ஓகே, 90-95% கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் வெறும் இந்த சீடோட டைப்ஸ் படிப்போம், மோனோகாட் டைகாட் சீடோட டைப்ஸ் படிப்போம், ஆம்ஃபோமிக்ஸஸ் அண்ட் பாலி எம்பிரியானி. அவ்வளோதான், சாப்டரே முடிஞ்சிருச்சு. ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம். ஓகேவா? பட் இந்த சீட் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்றது உங்களுக்கு காட்டணுன்றதுக்காக தான் ஐ வாஸ் லைக் ட்ரைங் டு எக்ஸ்பர்ட், ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு கிவ் மோர் டைம் ஆக்சுவலி. Okay, so that's good. So I hope like this session was really interesting and you got some new things. Okay, இது உங்க ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்களா இல்ல நீங்க படிச்ச இன்ஸ்டிடியூட்ல சொல்லி கொடுத்தாங்களான்னு தெரியாது, but mostly they might have taught this. Okay, but I feel like I would have given something best for you. Okay, so that's it guys. So இன்னைக்கு வந்து நம்ம இதோட இன்னைக்கு முடிக்கிறோம். Okay, so நாளைக்கு like whenever we are getting next session, so first of all I'll share the schedule to you all today in the Telegram group. Okay, நம்மளுடைய Telegram group வந்து பாத்தீங்கன்னா it is Thinkerz Hub. Okay, our Telegram group is Thinkerz Hub. So இதுல நீங்க உங்களுடைய ஷெட்யூலை இன்னைக்கு பார்த்துக்கலாம். என்னன்னைக்கு என்னென்ன கிளாஸஸ் இருக்குன்னு சொல்லிடுவோம், மென்ஷன் பண்ணிடுவோம். ஓகே, டைமிங் மைட் டிஃபர், பட் அதையும் உங்களுக்கு டெலிகிராமில் அப்டேட் பண்ணிடுவோம். இன்னைக்கு உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து 4 o'clock ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸ் இருக்கு ஆக்சுவலா. ஓகே, ஸோ ஒரு நாளைக்கு 2 செஷன் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அக்கார்டிங் டு த ஷெட்யூல். ஸோ மோஸ்ட்லி இன்னைக்கு ஷெட்யூலை நாங்கள் அப்டேட் பண்ணிடுவோம். ஸோ தட் லைக் யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஃபாலோயிங் தட். Okay, and don't forget to subscribe this channel. Please try to share maximum as much as possible for you all your friends. Okay, எல்லாருக்கும் இது ஹெல்ப் ஆகட்டும், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும். அண்ட் உங்களுக்கு இதை முடிச்சுட்டு சார் எனக்கு டிபிபி வேணும், எனக்கு வந்து இதுக்கான ஒரு டெஸ்ட் சீரிஸ் கொடுங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் டூ கமெண்ட் இன் த கமெண்ட் செஷன் ஆஸ் வெல். ஓகே, ஸோ நீங்கள் கேட்டாதான் கிடைக்கும். ஓகே, until you don't ask you never get anything. Got it? ஸோ அதனால கேளுங்க. We are always like we are ready to work for you people. Like இது ஒரு social cause காக தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். First of all, as I already said, first classலயே எங்களுடைய like continuous we are getting more than 670 as a result, and this time we have got more than 705 as a first result. So we thought of doing something good for the society as well. ஓகே, ஸோ எந்தெந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி அஃபோர்ட் பண்ணி ஒரு பேசிக்ல இருந்து தி பெஸ்டான ஒரு லெக்சர்ஸ் எங்களுக்கு கிடைக்கல சார் அப்படின்றீங்களோ அந்த பசங்களுக்கு இந்த லெக்சர்ஸ் கம்பல்சரி லைக் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ். லைக் ரிப்பீட்டட்லி சேயிங் ஒன்லி subscribe this channel and share to more students.
and try to bring a hygienic crowd. ஓகே, ஒரு ஹைஜீனிக் க்ரௌட் உள்ள கொண்டு வாங்க. அப்போ நிறைய சேட்டிங் நம்மளுக்குள்ள நடக்கும். we can ask lot of questions among ourselves. ஓகே, நம்ம அப்பதான் வந்து நீங்க when you are asking doubts and when I'm clarifying those doubts, you will be getting benefited. ஓகே, ஸோ நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க 8189211112. ஸோ இந்த நம்பர்ல உங்களுக்கு நோட்ஸ் அண்ட் அதுக்கு டிபிபிக்கான எந்த ஒரு கொஸ்டின்ஸ் ஆர் குவரிஸ் இருந்தாலும் you can ask for us. Okay, I hope this one is done from today from my side. So stay tuned guys. Today evening 4 o'clock physics sir will be continuing your physics session. Okay, old lectures எல்லாத்தையுமே திருப்பி போய் பாருங்க. live lectures இருக்கு. Okay, and it is not going to end. It is going to keep continue throughout the year till your NEET exams happens. Got it? Thank you so much guys. So with this signing off, I am Salim. Thank you so much.